Assalamu alaikum, good evening, and welcome once again to No Nonsense with me, Zakir Khan. Just to make it clear that the No Nonsense program has come to you not to bring guests on our program to embarrass them or to humiliate them or even to insult them. The reason we created this program is because we want to know facts. We want to know the truth. We want to know why things are happening. And we want to know how things can be resolved and solved as a community together. Now, there are many incidents in our community that impact us, that damage us. And there are some organizations that are directly involved or indirectly involved. So we're here as a program to look at why these things happen. Could they have been prevented? Is there any conspiracy? If there is, why is there a conspiracy? These are the kind of things we want to discuss. So again, I'm saying to everyone, all our viewers, all our well-wishers, and all guests that come to this show, please do not think we're here because we just want to bring you on and humiliate you and embarrass you. We are not. We're here to work together to find solutions. Now, obviously, I have little knowledge on the subject that we're talking about today, which is money transfer. So I've asked my colleague and friend, who's a journalist, a well-known, popular person in our community, Raza Ahmed Faisal Chaudhry Shoaib Bhai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. How are you, brother? I'm fine, Raza Bhai. Thank you. Raza Bhai, I invite Korsi to come and support me and help me with this issue because it's quite a sensitive issue and it has affected many people in our community. And as a media journalist, someone who reads, someone who investigates and researches on issues like this, he will be in a better position to not just question but also to enlighten us on the current issue. And so I'm going to go straight to Raza Bhai before we introduce our guest. So Raza Bhai, as you know, today we're talking about money transfer, and we are talking about people who have been suffered, who have become victim of one particular agency, which is Small World. Recently, they've suspended all their services, and unfortunately, just before Eid, and that's the sad thing. Eta shobse boro dukho then Eider age they suspended their remittance going to Bangladesh. Many people have suffered. Let's watch a documentary. Once you see the documentary, then we'll get more information from those who have suffered the most. So let's watch a documentary first. বাংলাদেশে আয়ের একটি প্রধান উৎস হচ্ছে রেমিটেন্স। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ তারা তাদের পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের প্রতি মাসে মাসে পাঠিয়ে থাকেন। ব্রিটেনে রেমিটেন্স ট্রান্সফার নিয়ে রয়েছে অনেক রকমের খারাপ অভিজ্ঞতা। ফার্স্ট সলিউশন কেলেঙ্কারির কথা কারো কাছে অজানা নয়। 2007-এ গ্রাহকের প্রায় 2 মিলিয়ন পাউন্ডসের মতো টাকা বাংলাদেশে না পাঠিয়ে ফার্স্ট সলিউশন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে মানি ট্রান্সফার কোম্পানির প্রতি মানুষের নেগেটিভ ধারণা সবসময়ই থাকে। ব্রিটেনে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মানি ট্রান্সফার এজেন্ট, যারা তাদের পছন্দমতো রেমিটেন্স ট্রান্সফার প্রোভাইডারের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গ্রাহকের মানি ট্রান্সফার করে থাকে। এর বিনিময়ে ওই প্রোভাইডারের কাছ থেকে কমিশন পেয়ে থাকে, যা তাদের ব্যবসার মূল উপার্জন। মূলত বেশিরভাগ এজেন্টরা স্মল ওয়ার্ল্ড মানি ট্রান্সফার এবং এনইসি মানি ট্রান্সফার প্রোভাইডারের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে থাকেন। সম্প্রতি স্মল ওয়ার্ল্ড মানি ট্রান্সফার তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। গ্রাহকদের অভিযোগ যে তাদের অনেকে রেমিটেন্স বাংলাদেশে পৌঁছেনি। তাদের ওয়েবসাইটে গ্রাহকদের জন্য কিছু ইনফরমেশন দেয়া আছে যে কিভাবে গ্রাহকরা এ থেকে সমাধান পেতে পারেন। অনেক গ্রাহকরা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। এদিকে এনইসি মানি ট্রান্সফার তাদের ক্যাশ ট্রান্সফার সার্ভিস বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানা যায়, যে কারণে অনেক এজেন্ট তাদের সার্ভিস ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছে। আচ্ছা, নেক মানি ট্রান্সফার যখন বন্ধ হয়, আমরা নেকটা মানি ট্রান্সফারের সাথে প্রায় 2-3 বছর ধরে কাজ করতেছিলাম। যখন তারা বন্ধ হয়েছে তার আগে থেকেই তারা আমাদেরকে নোটিস করছে যে আমরা আমাদের অপারেশন বন্ধ করে দিব। আমাদের সাথে যে লেনদেনগুলো ছিল এবং যে ট্রানজ্যাকশনগুলো ছিল তারা ওই দিক থেকে ক্লিয়ার করে তারপরে তারা বন্ধ হয়েছে।
কিন্তু স্মল ওয়ার্ল্ড হঠাৎ করে এসে বন্ধ হয়েছে এবং সবচেয়ে খারাপ জিনিস যেটা তারা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একটা ভালো রেট দিয়ে কাস্টমারের কাছ থেকে অনেকগুলো ট্রানজ্যাকশন নিছে এবং এরপরে হঠাৎ করে তারা বন্ধ হয়েছে। এখন তারা বলতেছে যে যে ট্রানজ্যাকশনগুলো হয়েছে এগুলো তারা কাস্টমারে আবার ফেরত দিয়ে দিবে পয়সা এবং এগুলো তারা কাস্টমারে ডাইরেক্টলি দিবে, কিন্তু কবে দিবে, কখন দিবে, কিভাবে দিবে এগুলো অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমাদের মানি ট্রান্সফার আপাতত ঈদের পরে একটু স্লো যাচ্ছে, যেহেতু স্মল ওয়ার্ল্ডের একটা দুর্ঘটনা শোনা গেছে এবং ওইখানে তারা বলতেছে রিফান্ড যেগুলো আছে তারা রিফান্ড দিয়ে দিবে কাস্টমারের অ্যাকাউন্টে, যার জন্য কাস্টমার আশা করা যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর আমরা এখন যে মানি ট্রান্সফার করতেছি আশা করি ওইগুলা টাইমলি চলে যাচ্ছে, কারো কোনো প্রবলেম হইতেছে না। জানা গেছে যে স্ক্যানথ্রপে স্মল ওয়ার্ল্ড মানি ট্রান্সফারের এজেন্ট কাজী মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রায় 40 জন গ্রাহকের ঈদুল আজহা উপলক্ষে পাঠানো প্রায় $250 কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন, যা বাংলাদেশে পৌঁছেনি বলে অভিযোগ। যে মানি ট্রান্সফারে যে স্ক্যামটা হয়েছে বা মানুষ ভিকটিম হয়েছে, আমরা আমাদের এজেন্টের পাশে এসে দাঁড়াইছি এবং আপনাদের আশ্বস্ত করতেছি যে কাস্টমাররা তাদের টাকা পাবে। যে ঘটনা ঘটছে এটা আউট অফ কন্ট্রোল, স্পেশালি এখানে সবচেয়ে বেশি ভিকটিম আমাদের এজেন্ট কাজী ভাই এবং আমরা এজ এ মাস্টার এজেন্ট। আমার কোম্পানির নাম গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ এন্ড কোম্পানি লিমিটেড। স্মল ওয়ার্ল্ড মানি ট্রান্সফার বন্ধের মাধ্যমে বিশেষ করে আমাদের স্ক্যানথ্রপ কমিউনিটিতে 150,000 পাউন্ডের মতো বেশি বাঙালি কমিউনিটির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আজকে স্মল ওয়ার্ল্ড আজকে বন্ধের একমাত্র কারণ, যতটুকু আমি একজন সাবেক এজেন্ট হিসেবে তাদের সাথে কথা বলেছি, এর মাত্র একটি কারণ হয়েছে তারা মার্কেটের সাথে প্রতিহিংসামূলক কম্পিটিশন করতে গিয়ে আজকে তার শিকার। আমরা এই বিষয়ে কমিউনিটির কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়েছি। তারা সবাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। স্মল ওয়ার্ল্ড নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছে এতে শত শত হাজার হাজার গ্রাহকরা বিপদে পড়েছেন এবং বিলেতে দেখা যায় যে এই ধরনের মাঝে মধ্যে অতীতে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে এভাবে। তো যারা পয়সা পাঠাবেন দেশে তারা একটু চোখ কান খোলা রেখে একটু চেষ্টা করবেন সবচেয়ে ক্রেডিবল সোর্সে পয়সা পাঠানো এবং এক জায়গা থেকে খুব বেশি পয়সা পাঠাবেন না, চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রেডিবল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। অনেক কমিউনিটি মেম্বাররা আমাদের কাছে ফোন করতেছেন, জানতে চাচ্ছেন। স্মল ওয়ার্ল্ড ওয়াজ এ ভেরি বিগ কোম্পানি, সো অনেক গ্রাহকই তাদের পয়সা এই রেমিটেন্স মানি আটকে গেছে। সো আমরা মনে করতেছি the company will take necessary steps to resolve those issues. They will acknowledge that মানুষের অনেক টাকা পয়সা তাদের কাছে রয়ে গেছে অথবা ইন দ্য প্রসেস অথবা পাইপলাইনে আছে। আমরা কমিউনিটি মেম্বার হিসেবে আশা করতেছি এই সমাধান খুঁজে বের করার জন্য কোম্পানি আন্তরিক হবে। আমিও একজন সাফারার, আমার অনেকগুলো টাকা আবার আমার বাগনা ওই একটা মানি সেন্ডিং কোম্পানির মাধ্যমে পাঠাইছিল, ওইগুলো মানে আটকা পড়ে আছে। তো আমি যেটা মনে করতেছি বাংলাদেশি কমিউনিটি কিন্তু অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, যেটার একটা ইনভেস্টিগেশনের দরকার। শুধু এই দুইটা কোম্পানি না, এর আগে ফার্স্ট সলিউশন দ্বারাও মানুষ কিন্তু অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুরবানি ঈদের আগে মানুষ কিন্তু অনেক টাকা কুরবানির জন্য অনেক টাকা পাঠায়। এই কোম্পানিগুলো নিশ্চয়ই জানতো দে আর নট সলভেন্ট এনিমোর, দে আর ফাইন্যান্সিয়ালি সাফারিং, জানার পরেও হয়তো প্ল্যানিং করে মানুষের ঈদের সময়ের টাকাগুলা আত্মসাৎ করার জন্যই বোধহয় ঈদের সময়টা বেছে নিয়েছে এবং এই সময়ে মানে ওরা লিকুইডেশনে চলে গেছে। এটা খুবই দুঃখজনক। স্মল ওয়ার্ল্ডের যে ঘটনাটা ঘটছে এই ঘটনা নিয়ে আসলে আমি সরাসরি না হলেও ইনডাইরেক্টলি আমি ভুক্তভোগী। আমার অনেক পরিচিত বন্ধু বান্ধব আছে এবং ছোটো ভাইরা ওনারা টাকা আটকায় আছে, হিউজ টাকা, এবং এটার জন্য আসলে আমাদের কমিউনিটির যারা পার্টিকুলারলি বাঙালি কমিউনিটির অনেকেই সাফারার। Okay, now Raza bhai, you've seen the documentary. After dehra maishe kita khuira ba kita khuisun na. Now I just want to ask you then, first of all, are you a victim of this incident? Yes. You are? Yes. Okay. Yes. I'm one of the victims. And secondly, I want to ask you, what is your view and opinion on this particular issue and the documentary that you've watched? Yeah. What would you say to the people who are running money transfers for many years
and then they suddenly decide to close or they suddenly decide to suspend. I mean, what would you say to them? আপনার তারা রেখে দা হইবা আমি জাকির ভাই আমি এই কমিউনিটির লাস্ট 34 ইয়ার্স জি ওকে আমি এই কমিউনিটির দেখলাম ব্যবসা হয় এই কমিউনিটির মানুষটা লইয়া ব্যবসা করেন মানুষে ঠিক আছে মানি ট্রান্সফার হয় শাড়ি বেচা হয় এরপরে গ্রোসারির দোকান হয় কিন্তু এরপরে আপনার যে মাঝখানে আপনার আছে অ্যাপার্টমেন্ট জাগার ব্যবসা জাগা পানির নিচে বেশি লাগছে জাগার কোনো খবরও নাই এরকম ঘটনা ঘটছে বাট মানি ট্রান্সফার এজেন্সিগুলার শুরু হয়েছে কিন্তু ফার্স্ট সলিউশন দিয়া স্টার্ট করছে ফার্স্ট সলিউশনে স্টার্ট করার পরে আমি সময় মানে খুব খান্দাতনে দেখছি আর কি ফার্স্ট সলিউশনের ঘটনা Do you remember which year? 2007-8 ওলান হইব না আচ্ছা 2007-8 ওলান 2007 I think 2007 lots of people সাফার করছে এখনও বহুত মানুষের পয়সা পাইছে না এবং যারা জড়িত আসলে এটার লগে একটা 2টা টেলিভিশন আছে তখন একটা টেলিভিশনের দর্শিল জাতামারি যে টেকা দিতে হয় না এখানে আমি হি টেলিভিশন যদি না থাকতো বাংলা টিভি যদি প্রোগ্রাম না হইতো তাহলে মানুষ আমার ধারণা কি যে মানুষ আরও সাফার করতো হ্যাঁ দর্শে প্রতিবাদ করছে ফার্স্ট সলিউশন সময় প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু আর একটা টেলিভিশনের ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে নিয়ে তার প্রতিবাদ করছে রিয়ালিটি কিটা মানুষের তো টেকা পাইছে না আজ পর্যন্ত মানুষ সাফার করে আমি আপনাদের টেকা দিছি আমি দিছি ইংলিশ পাউন্ড আপনি খেয়াল করবেন জানেন কথা এই যে ডকুমেন্টারি দেখলাম আমরা এই ডকুমেন্টারি এজেন্টে কইরা বা আমিও বহুতর লগে মাতিছি তারা আতিক ভাইয়ের লগে মাতিছি সানাম ভাইয়ের লগে তার লগে আমার কোনো মাত হচ্ছে না আরও 2 এজেন্টের লগে মাতিছে আমি যারে দিয়ে ফাটাইছি তাই টেকা দিব কবে দিব কোন দিন দিব এটার কোনো নাই কিন্তু নিশ্চয়তা নাই মানে কোনো গ্যারান্টি নাই ইনো যারা কইরা এজেন্টে যে টেকা দিলাইব প্রবলেম হয়েছে সাসপেন্ড করছে আই এম সরি আই এম নট ইন্টারেস্টেড টু লিসেনিং অল অফ দ্য বুলশিট আই এম সরি আমি মানে এই বুলশিট কিতা লাগে আমি কইরাম আমি তোমারে দিছি রানীর খোল্লা একটা পাউন্ডের মাঝে মানে পাউন্ড ইংলিশ পাউন্ড আমি বিনিময়ে কিতাব পাইতাম চাই শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের মাথা বাংলাদেশে তো টেকা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের মাথা থাকে না নি তো হবু দিতাই তুমি এর মাঝে কেন এই ব্যাংক্রাপসি হইতো কিতার লাগি তোমার কিতা হয়েছে এটা তো আমার বিজনেস না তুমি আমার সাথে টাকা দিবা স্টেট তোমার আমি টাকা দিছি বিনিময়ে টাকা দিতে তুমি আমারে আমি পাউন্ড দিছি ইংলিশ পাউন্ড তুমি আমার টাকা দিতে ঠিক আছে তুমি দিরাই না Okay, Shoaib bhai, I think you're hotting up. So let's keep you there for the time being. Dear viewers, I'm going to introduce my guest here today, who are going to help us to understand why this is happening and how this come about. And also, please be doing my Amra program will be both in English and Bengali, and even any other language you want to speak, but most English and Bengali. So if I could introduce. Already I'm Shoaib নাম হইচুন তান সানাম মিয়া আতিক আসসালামু আলাইকুম আপনি খান্তাত আছেন আপনি ভালো আছেন সানাম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ I'm good. So for the benefit of the viewers, Sanam Mia Atik Bhai is a well-known personality in our community, and he is the person who actually introduced Small World to the British Bangladeshi community. So I believe he has a lot of questions to answer tonight. So thank you for coming. Thank you very much. Next to Sanam Bhai, we have again আমরা খুব পরিচিত আমরা Barrister Ataur Rahman. Assalamu alaikum Ata Bhai. Wa alaikum assalam. Ata Bhai is the chairman of Greater Sylhet Council on Welfare Development. Ata Bhai, are you a victim? A little bit. You're a little bit victim. Okay, at least you're a victim. Okay. And next to Ata Bhai, we have a very special guest, Brother Ikram Farazi, who is the chairman of NEC Money Transfer. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Faroz bhai bhalo aছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। Thank you so much for coming to our show. আপনাকেও ধন্যবাদ যে আজকে বাংলাদেশিদের এই এক আমি মনে করি একটা ক্লান্তি লগ্নে আমাদের বাংলাদেশিরা যারা সাফারিং হয়েছে এই রেমিটেন্স পাঠাইয়া আমি দীর্ঘ প্রায় 2 যুগ ধরে এই রেমিটেন্স বিজনেসের সাথে আছি সেটা আসলে আমাদের হার্ডে এটা কষ্টদায়ক আমাদেরকে যে আসলে এই ধরনের ঘটনা আমার প্রবাসী বাংলাদেশিরা এত কষ্ট করে তাদের অর্থ উপার্জন করে নিজের মাতৃভূমি বাংলাদেশে পাঠাইতে গিয়া এই সমস্যা হয়েছে যেহেতু আমি এই বিজনেসের সাথে লং টাইম জড়িত তো এটা আসলে আমাকে
একটা বেদনাদায়ক মুহূর্ত মনে করি আমি। এই জন্য ডাকছেন, ধন্যবাদ আপনাদেরকে যে এখানে আমি আসতে পেরে আমার প্রবাসীদের সাথে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আমরা আশা করতেছি যে আপনি আশায় আমরা কোনো মানে কিছু কিছু ইস্যু বা কিছু কিছু সাবজেক্ট যেগুলো আমরা এই কনফিউজ আছি বা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেস, উই ক্যান benefit from you. Thank you so much. So let's start with Sanam Bhai first, because you are the talk of the town, sir. Yeah. Okay, for the last few months, people have been talking about you and your small world. Yes. Now, Sanam Bhai, the show, after Shabai Dehran, namely no nonsense. Yes? Straight to the So please don't talk nonsense. No. Give us straight answer. Yeah. Now, Sanam Bhai, why did Small World go to, or why did it shut down, basically? Karonta kida? Thank you, Zakir Bhai. Shall I come how Small World became market or? No, follow after hook. Okay, sure. Small World is a trading name of the, it's called LCC, Transcending Limited Company. Their trading name Small World. So basically, it's been closed down. Originally, is for the cash flow and the operations costing. Two are the measures expense of the company, where market is, they're making very low margin. I'm sure Radhibhai can help me on this. So far as my understanding, it was for the cash flow and where the cash flow has gone as well. So cash flow means a 20 years old company which established globally, one of the fastest raises in the remittance industry globally, how become they have over thousands employee, over 20 countries operations, and no company want to go bust here. So there is a reason. So from our understanding was that it was a cash flow and it is a operation wasn't been set up properly. Last two years especially. 20 years, yes. No, not realized it. No. Then? But this is the last 2 years what has happened. Okay. Before there was a company was owned by Nick. Nick, he's the CEO. He has sold this company to one of the Barclays Bank investor. They have brought this company, LCC Transcending Limited. Okay, so before we go there, yes. Let me ask you now, how did you get involved in the Small World, and from when? Okay. So I believe I can't remember exactly, but I believe about 13 or 14 years back, I used to have a partnership with the Express Money. I'm sure all of you know it. That time was Express Money. We have some issue with them. So somehow, because of networking, I know Nick. So I went to him, Nick, with a meeting. And he was, this LCC is called, it was called London Call Center. It wasn't remittance that, yeah. It was LCC, London Call Center. Then they became small money transfers, like 50 pound Africa and some Eastern European. Then I proposed him for Bangladesh market. He's happy to grab this market. And when I brought them this company, 15 years ago. Yeah, 15. When I brought them this company to the market, it was, I believe it was, I saw it, 2 or 3 transactions was doing a month through the Choice Money. Choice Money. Mm-hmm. Now, when I left, I mean, not left, 2 years back, when company have sold it, I was involved till that time. We have transaction gone over 100,000 transaction a month, okay, to Bangladesh corridor by Small World. Yeah. So that's the time when the company sold. I have left. I have given my company to a sister company of I have moved to a online remittance. I have another company. I have moved there as a chairman. So Small World, I brought it that time. If you look at this, all the history of that, they service, everything was fantastic, yeah. But especially last 2 years, since this company changed, and I wasn't happy, I mean, I was not being fully communicated. Before, if you have issues, funding problem, we straight, Nick, CEO towards the CEO, wish to sit down and discuss and solve it. But lately, once bank involved, investor involved, there's a different ball game, yeah. But it's very sad, Zakir Bhai, it's Eid time, you know. It's very sensitive. Yeah, okay. Eid time for Raimu, Henekto is for Raimu. I just want to know your involvement, how you go involved, when you go involved. But what happened, why it happened, we're going to come to you later on. Okay. Atabhai, let me come to you first. Atabhai, you after documentary dekhla, after Sanam Bhai's opening statement shunla, as a barrister, as a community leader, as the chairperson of the Greater Sylhet Council, do you take this as a
respectable answer, or do you think there's more to answer? It's more to answer because how it's work. আপনার পিপুলে কিন্তু বুঝে না মানি ট্রান্সফারটা কিভাবে ওয়ার্ক করে। মানি ট্রান্সফারটা ওয়ার্ক এটা কিন্তু লটস অফ চেইন এঙ্গেজমেন্ট, লটস অফ চেইনের এঙ্গেজমেন্ট আছে। তো এখানেও একটা জিনিস আপনার বুঝতে হইব, মানি ট্রান্সফারর মেইন যেভাবে আপনার বিমানের হেড অফ ইয়ে থাকুন, ঠিক তেমনিভাবে একজন হেড এজেন্ট বা মাস্টার এজেন্ট একটা দরকার। স্মল ওয়ার্ল্ড হোক আর এনইসি হোক, তারা কিন্তু একজনের মেইন 16 আনার একটা ইয়ে দিন। এবং আপনি বুঝতেই বা এটার পিছনে বিহাইন্ড কিতা আছে। 16 আনার যে আনুন এন একটা ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস থাকে মেইন কোম্পানির লগে। এই সমস্ত জিনিসগুলা আলটিমেটলি আমি কইমুনে আপনারা রেকুলিয়া 16 আনা, 12 আনা, 8 আনা, 4 আনা, ইভেন 2 আনা ফাতিও আসুন, এজেন্ট আসুন। কথা বুঝরানি যার যার অংশ হিসাবে প্রত্যেকে মেইন এজেন্ট বা হেড এজেন্টের কাছ থেকে কিছুটা ফ্যাসিলিটিস হলেও নিন। এখন সমস্যা হইল কিতা, আমরা কমিউনিটির এই ধরনের যে চেইন ভিত্তিক যে কোনো একটা চেইন যদি কাটা পড়ে যায় তো কিন্তু আস্তে ইয়েটা ধ্বংস হয়, সবাই এফেক্ট হয়। এটা আইব পরে যে স্মল ওয়ার্ল্ডে যেটা দিছেন আমি যে হলাম স্মল বিগ টিম, আমরা জানছি কিতা মাঝখানে তারার সার্ভার নষ্ট। ঈদের বাক্কা 1 সপ্তাহ আগে 10 দিন আগে শুনছি সার্ভার নষ্ট, সার্ভার তারা ঠিক হইতেছে। ঈদের আগ মুহূর্তে 2-4 দিন আগে বা 5 দিন আগে তারা আবার কইছেন সার্ভার তারা ঠিক হয়েছে। এগেইন তারা একটু বেশি ইয়ে দিয়া বৃহস্পতিবার মনে হয় আসিল একটু পয়সা নিছেন। তো ওনও কিন্তু আবার একটা কোয়েশ্চেন আছে, এখানেও ফর্জারির কিছু হয় শুয়েব ভাই, কথাটা বুঝুকা। আপনি যদি জানেন ইফ ইউ নো দ্য কনসিকুয়েন্স সে ইয়োর গাড়ি উইল বি স্টপ আফটার 5 miles or 10 miles, কারণ ইঞ্জিনও আর নো মোর ফুয়েল। সো অবভিয়াসলি অনু আইয়া কিন্তু ফর্জারির কিছুটা ইন্ডিকেশন আছে। সো হোয়াই ইউ আর টেকিং মানি ফ্রম দ্য মাস পিপল। আর এখানেও বারবার একটা জিনিস যে আপনার ডকুমেন্টারি তো আইলো যে নর্থ ইংল্যান্ডের আমার স্কান্তপুর যারা দেখাইলা, এটারও একটা জিনিস দেখবা আপনারা, ওই যে হইলাম প্রত্যেকটা মানি আপনার একটা গ্যাপ আছে। আমার যে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস, আমি যদি একটা এজেন্ট হইয়া থাকি বা আমি আদাও 50% এজেন্ট হই আর শিখি এজেন্ট হই, আমার একটা ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস আছে, আমার মাস্টার জেন এইভাবে একটা চেইনের মতন এটা ওয়ার্ক করে। তো এই সমস্ত জিনিসগুলা ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড। আগে হয়তো খালা ব্যাপারী, আজকের এই আধুনিক মানি ট্রান্সফার হওয়ার আগে লন্ডন যারা আমরা পুরানা মানুষ, খালা ব্যাপারী, খালা টাকার খার বাড়ি কইতা ব্লাকালা শব্দ আছিল কমিউনিটিতে। আপনি দেখো বেশি আগে নাই, 90-এর আগের কথা আমি বললাম। তো এই যে অবস্থাটা আসছিল তখনও কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা জানতাম অ্যাক্সিডেন্ট হইতো, এবং এই অ্যাক্সিডেন্টগুলো হইতো কিতা ওই যে চেইনে হঠাৎ করে একটা চেইনে। আর সমস্যা হইল আমি হইমুনে পড়ে আমরার কমিউনিটি তখন, যেটা একটু আগে নাম মেনশন করছেন শুয়েব ভাইয়ে, ওকে, বাট আমরা কিন্তু বালিশের তলের পয়সার খবর এখন বিভিন্ন মহল গেছে গিয়ে, এবং দে উইল সাফার। এবং ওখান যে আপনি একটু আগে coming to that, এটা আছে আমার লিস্টে আছে, those kind of questions are in my list, and Tanges with a question আছে, so hold on Radisha. I know in your introduction, after already you said quite a few things, but do you want to add anything else after hearing from Sanambai and Barrister Ataur Rahman? আপনার কিছু অ্যাড করা আছে? আমার কিছু অ্যাডের ভিতরে যে আজকে যেই ঘটনাটা মেনলি স্মল লট নিয়ে আপনারা বলছেন, এটা আমাদের যে কমিউনিটি পিপল যে সাফারিং হয়েছে সেটার ক্ষেত্রে আসলে কি আমি মনে করি আমাদের কমিউনিটির লোক যারা, যেমন সালাম ভাই যারা এজেন্ট ছিল সে আবার এজেন্ট দিছে, কিন্তু মেন কোম্পানিতে কি ঘটতেছে, তাদের প্ল্যান কি, তারা কিভাবে এটার মেকানিজম করে কি করবে, সেটা কিন্তু তাদের নলেজের বাইরে, এবং কাস্টমারও নলেজের বাইরে। এখন তারা আরও বাইরে থেকে দেখতেছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো, যেমন আজকে মনে করেন সে আসল মালিককে বা কার সাথে কমিউনিকেশন করব, এই লোকটাকেও খুঁজে পাবে না তারা, ঠিক আছে, এজেন্টে পাবে না যে কার সাথে কমিউনিকেশন করলে এটা সলভ করবে, সেই ওরকম ইটা পাবে না। কারণ
এই ধরনের কোম্পানি তারা ওই ধরনের চেন অফ কমান্ড এদের পর্যন্ত পৌঁছে না, এটা টপ ম্যানেজমেন্টের। যদি মনে করেন নেক মানি বলেন, ফারাজি ভাই, let me ask you about your company. যে আমার NEC তে এখন NEC তে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে পাবে, আমার ফ্যামিলি মেম্বারে পাবে, আত্মীয় স্বজন পাবে। এই যে যে এইটা কিন্তু আজকে ধরেন আজকে এখন কিন্তু আমরা ক্যাশ অফ রাখছি, NEC নেক মানি আমরা দীর্ঘদিন ধরে ক্যাশ অফ রাখছি গত ফেব্রুয়ারি থেকে। কিন্তু অফ রাখার আগে আমরা কারণটা কি ক্যাশটা অফ রাখছি হলো আমরা সার্ভিসটাকে আরও দ্রুত এবং ঘরে নিয়ে যে ঘরে বসে যার টাকা সে পাঠাক, কারণ মাঝে মধ্যে কোনো জানি মধ্যস্থ কেউ আসে যাতে কাস্টমার কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটার জন্য আমরা সরাসরি কাস্টমারকে তাকে অ্যাপস ডাউনলোড করে সে ঘরে বসে রাত 12টায় এবং সাথে সাথে টাকাটা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেছি। এই যে এই সুবিধার জন্য যে এখন তো টেকনোলজির যুগ, এখন যদি আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে যদি না যায় তাহলে এই কাস্টমারগুলো ওই সাপোর্টগুলো পাবেন। এই জন্য আমরা ক্যাশটা অফ রেখে আমরা অনলাইন সাপোর্ট দিচ্ছি। অনলাইনের ভিতরে আমি যেটা বলবো, আজকে যদি অনেকগুলো অনলাইন কোম্পানি আছে, তার যদি সার্ভিস 2 দিনে 1 দিনের জন্য বন্ধ হয়, যে তার কোথায় যে নক করবে, কে যে তার এটার দায়িত্বে আছে সেটা খুঁজে পাবে না। আজকে যদি নেকমানির কেউ যারা নেকমানির কেন একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড পর্যন্ত সবার কাছে নলেজে চলে আসে। থ্যাংক ইউ শিব ভাই, I'm going to come to you, but what I want to say to you, আপনার তিনজনের opening statement শুনছেন আপনি, I want you to answer to each person, please. আমি ফারাজি ভাই যেটা বলছেন যে উনাদের যদি কোনো কিছু হয় নেকমানি, তাইলে উনাদেরকে ধরা যাবে, হ্যাঁ, স্মল ওয়ার্ল্ডকে ধরা যাবে না। আতিক ভাই, স্মল ওয়ার্ল্ডকে ধরা যাবে না, উনি যেটা বলছে এটা কি সত্য নাকি? না, এটা আসলে রং ইনফরমেশন। ধরা যাবে না, কারণ শুনে আমরা এদেশে আছে একটা ফাইন্যান্সিয়াল বডি আছে আমাদের উপরে, ইটস কল FCF, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্ট অথরিটি আন্ডার একটা লাইসেন্সটা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরপরে দেখেন রেমিটেন্স, প্রপার্টি বা লয়ার আছে যারা ওনারা আছে, ওনাদের কিন্তু সেফগার্ডিং অ্যাকাউন্ট থাকে। ওয়ান দ্য পাবলিক মানি যখন আসে, এটা কিন্তু আপনি ইউ ডোন্ট হ্যাভ ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস। এটা কিন্তু প্রত্যেক হাই স্ট্রিট ব্যাংক যে আছে, ব্যাংকের মধ্যে আছে একটা বলে সেফগার্ডিং অ্যাকাউন্ট, উইচ ইজ দিস বিলং টু দ্য পাবলিক। ব্যাংক ওইভাবে সেট করে রাখছে আর কি। সো ওই পাবলিক মানিটা কি ওই জায়গায় আছে আর কি আপনার। তখন আপনি হ্যাঁ, একটা হচ্ছে কোম্পানি যদি ব্যাংক্রাপসি অথবা কোনো কারণ যায়, তখন প্রসিজার কী? আপনার যেমন স্মল ওয়ার্ল্ড কী করছে, জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়েছে তারা, 2টা কোম্পানি নিয়েছে তারা। এটা বলি স্পেশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, যেটা বাস্তবে কনফার্ম করতে পারে। এই ধরনের কোম্পানি যারা রিলেটেড উইথ দ্য রেমিটেন্স অথবা ফাইন্যান্স থাকে, এদের 4th 5th গিয়ারের সলিউশন করার জন্য এই ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেওয়া হয় আর কি। তাও একটা না 2টাকে নিছে, নিয়েই কী বলছে তারা স্টেটমেন্ট লিখছে, প্রথমে লিখছে আপনার কাস্টমার মানি ফার্স্ট, কাস্টমার মানি ফার্স্ট। এরপর হচ্ছে যে আপনার আমাদের এজেন্ট যেগুলো আছে, এজেন্টের সঙ্গে যে রিকনসিলিয়েশন আছে, একটা যেন মনে রাখতে হবে। দেখেন অন্য কোম্পানি কীভাবে উদাও হয়েছে আমি কমেন্টস করবো না, যে স্মল ওয়ার্ল্ডটা যেহেতু আমি নিয়ে আসতাম, বাংলাদেশ কমিউনিটি এন্ডোর্স করছি, আমার উপরে কিছু দায়িত্ব রয়ে গেছে আর কি। এটা যাতে আমাদের জনগণ যাতে এটা সাফার না করে আর কি আপনার। এস বাংলাদেশে স্মল ওয়ার্ল্ড কিন্তু গ্লোবালি মনে না, জাস্ট পার্ট অফ অ্যাকচুয়ালি। তো এটা কী করছে দেখেন আপনার, সো তারা প্রথমে লিখছে কাস্টমার মানি দ্য ফার্স্ট ট্র্যাক সার্ভিস, বুঝছেন? সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের যে এজেন্টের আছে, আপনারা কিন্তু বলেছেন অন্য কোম্পানিটা বলতেছিলাম যে অন্য কোম্পানি কিন্তু টাকা নিয়ে উদাও হয়ে গেছে। স্মল ওয়ার্ল্ডের টাকাটা যতটুকু আমাদের জানা আছে আর কি, ইভেন আমি 2 বছর থেকে যেহেতু নেক নাই, এখন অন্য একটা কোম্পানি আসছে, তারপরে আমরা এই টাকাগুলো কিন্তু ব্যাংকে থাকার কথা, পাবলিক মানে, যেটাকে ব্যাংক আপনার সরাইতে দিবে না, বিকজ দ্য সেফগার্ডিং অ্যাকাউন্ট। নইলে যে লয়ারদের যে প্রপার্টি আপনার ট্রানজ্যাকশন হয় বিলিয়ন পাউন্ডের, তাহলে তো উদাও হয়ে যেত লয়ার কোম্পানিগুলো, এটা হবে না, এদেশে আছে সিস্টেম আছে। তো এরপরে কী হবে, এরপরে আমাদের এজেন্টের সঙ্গে রিকনসিলিয়েশন হওয়ার পরে আপনারা কিন্তু বলি একটা আরেকটা যে আছে, এজেন্টের কাছে কিন্তু আমাদের ক্রেডিট দেওয়া আছে কিন্তু। হ্যাঁ, এখন হতে পারে আপনার ট্রানজ্যাকশনগুলো স্মল ওয়ার্ল্ড কী হচ্ছে 2টা সেক্টর। একটা স্মল ওয়ার্ল্ড হচ্ছে তারা ডাইরেক্ট পে আউট করে অনেক দেশে, শুধু বাংলাদেশ না। আরেকটা হচ্ছে থার্ড পার্টির মাধ্যমে তারা পে আউট করে। হ্যাঁ, যেটা বলছে ঠিক আছে, আমরা যেগুলো পেমেন্ট করে গেছি এগুলো পেয়ে যাবেন। যদি না পান, আপনি আপনার ট্র্যাকিং নাম্বার দিয়ে দেখতে পারেন। যদি না পান তো এই ফর্মটা ফিল আপ করে দিবেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইমিডিয়েটলি তারা অ্যাকশন নেবে, নিয়ে তারা পেমেন্ট ইয়েটা করো। এখন দেখেন এজেন্টের সঙ্গে তো রিকনসিলিয়েশন হবে একই। কারণ আপনি তো বলতাম ফার্স্টে বলছিল যে এজেন্টের সঙ্গে আমার ফরাজি ভাই জানে 10-15 হাজার পাউন্ড ক্রেডিট, 20,000 পাউন্ড ক্রেডিট থাকে।
এখন আপনি মনে করেন মার্কেটে আমাদের এজেন্টের কাছে আছে 5 মিলিয়ন পাউন্ড, উই এস্টিমেটেড 4.5 মিলিয়ন আমরা রিকনসিডার করছি, কিন্তু আমরা পে আউট করতে হবে হয়তো 800,000 বা 1 মিলিয়ন পাউন্ড। তো এটা যদি আপনি প্লাস মাইনাস করেন, স্মল ওয়ার্ল্ডের 4 মিলিয়ন ও 3.5 মিলিয়ন পাউন্ড মার্কেটে কিন্তু আমাদের কমিউনিটির কাছে কিন্তু ওই টাকা কিন্তু স্মল ওয়ার্ল্ড পায় নাই কিন্তু, হ্যাঁ, যদিও এই পেমেন্টটা তারা সেটেল করে দিতে হবে তাদেরকে আর কি। সো আমি ওই সেন্সে বলবো আর কি, স্মল ওয়ার্ল্ড ইজ যে সময়টা করছে ইট ওয়াজ ভেরি রং টাইম, ভেরি রং ডিসিশনস, বুঝলেন? আনফর্চুনেটলি ইজ কোঅপারেট ওয়ার্ল্ড। When were you aware? আপনি কখন মাইটা জানছেন যে একটু হইব? আই জাস্ট অনেকগুলো আগে তো আমি আসলে জানি নাই, কিন্তু তারা আমাদেরকে একটা হিন্ট দিয়েছে যে উই আর স্ট্রাগলিং উইথ দ্য ক্যাশ ফ্লো, তো উই আর তারা অবশ্য বিক্রি করার জন্য অনেক জায়গায় নক করছে। মানে একটা জিনিস জিজ্ঞাই যে ক্যাশ ফ্লো মানে ইকরাম ফারুজি ভাই যারা যেটা কইছেন যে আপনারা জানেন না, আমার কাছে ওটা লাগে হাসা। আপনি যদিও মানে কইতা চাইরা যে আপনি জানেন, কারণ আপনারা যদি জানতা আতাবাইয়ে যেটা কইছেন যে বৃহস্পতিবারে রেট বাড়াই দিচ্ছেন আপনারা, ওকে, রেট বাড়াইয়া হগুল সহ এর বাদে আপনারা সাসপেন্ড করেছেন। না, রেটটা বাড়ানি একটা রেট বাড়ানি কিন্তু যে সপ্তাহ ক্লোজ এই সপ্তাহ না, রেট বাড়ানি হয়েছে গত 3-4 মাস তো নেই, 3-4 মাস তো নেই, কারণ আমরা না 3-4 মাস না তো ভাই, যে এভরি উইক আমরা রেট হাই দেবো। তো আমি আমার কাছে লাগে না এটা প্রি প্ল্যান, কারণ ঈদের আগে যখন খরচ হয়েছে এটা প্রি প্ল্যান, যে ঈদের আগে তো মানুষের পয়সা পাঠাইব, গেলাম গিয়া পকেটে লইয়া না, এগুলা যদি হইতো 10 তারিখ কিন্তু সাসপেন্ড করে সার্ভিসটা, ঈদ কিন্তু 16 তারিখ, either week কিন্তু big opportunity window was open. So if they had a plan, ভাই এখন আমি যেটা কইলাম যে একটা কোম্পানির আমার কমিউনিটির কাছে 5 মিলিয়ন পাউন্ড ক্রেডিট তার ফাইতো উঠেন, হয়তো তার সেটেলমেন্ট করতে হইলাম 1 মিলিয়ন লাগবো আর কি। 20 বছরের একটা কোম্পানি, ডেফিনেটলি তারা ফরেস্ট আমার যত আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে তার ইন্টেনশন আছে, ইন্টেনশন যদি ওই তো রেটটা কিন্তু আমরা মানে 3 মাস ধরে আমরা উইকেন্ডও দিতাম, হলে একটু হাই। How are you going to convince people যারা পয়সা মারা গেছে বা যারা খুব কষ্ট হইয়া মানে স্ট্রাগলিং কইরা পয়সা পাঠাইছে দেশ ফর ঈদ, ফর কুরবানি, ফর দিস, তারা পয়সা লস করছে, এই ধরনের মানে কাস্টমারে বা মানুষের আপনি কিলা কনভিন্স করবা দেন হোয়াট ইউ আর সেইং ইজ দ্য ট্রুথ? হাউ ইউ গোনা কনভিন্স পিপল? কনভিন্স কাস্টমার তারা আমি তো নিজে তো দুঃখজনক প্রকাশ করতে হইব এই ধরনের একটা ইনসিডেন্ট ঈদের একটা সময়, যে স্পেশালি বর্তমান যে সিও আছে, বর্তমান সিও কিন্তু মুসলমান, কিন্তু খালেদা কি, তো একজন মুসলমান হইয়া যে অ্যাটলিস্ট অপারেশনটা যদি বন্ধ করা প্ল্যান তারা করতো ঈদের পরে হলে তো বেটার আছিল। আমার গত 2 বছরে অত ক্লোজার মিটিং হয় না, এগুলো অনেক ফ্র্যাঙ্কলি কোনো ধরনের মিটিং তাকে আমরা দিয়ে থাকি। সরি আমি বেশি মাত্রাম নেই, বেশি মাতলে কোন জায়গা, কারণ আমার তো একটা সমস্যা আছে, আমি বেশি মাতি বলে, কারণ কমিউনিটির এটা একটা বদনাম আছে আমার, বাট আমি বেশি মাতি না, হাসা মাতি আর কি, হাসা মাতাত গিয়ে এটা বেশি হয়ে যায়। আপনার বদনাম আমরা ভালো লাগে, আপনার কৌকা জনগণের লাগে তো মাত্রা মনে করো যে এই যে আপনার লগে 2 বছর মাত হয়েছে না, আপনি কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করছেন এটা কমিউনিটিতে, তো আপনারা যে এইসব প্রতিষ্ঠান ইন্ট্রোডিউস করেন আইনা, আপনারা নিজেও জানেন না, এবার 2 বছর ধরে আপনাদের মিটিং করে না, এটা রিস্ক না নি, হাই রিস্ক না নি মনে করো। তখন কোম্পানি চেঞ্জ হয়েছে, যখন আমি আনছিলাম তখন তো যে কোম্পানি মালিক যারা ছিল কি নিক ডেস আসিল যে সিও হি ওন বই, তখন হে তো স্পেশালিস্ট 2 বছর আগে। সো কোঅপারেট ওয়ার্ল্ড নতুন কোম্পানি যে ইটস এ ব্যাংক ওর একটা ইনভেস্টার কোম্পানি, সো দে ওয়ার্ক কোঅপারেট ওয়ার্ল্ড, দে ডোন্ট সি দ্য ক্লায়েন্ট XYZ আর কি, দে গো বাই দ্য ইমেল ফেস টু ফেস মিটিং হইতো, আর তারা যে এমডি যারা রাখছে আপনার হে ফ্রান্স থাকে আপনার, বুঝলেন। সো টাইম টু টাইম আমরা যখন আমার কোম্পানিগুলো আমার একটা সিস্টার কোম্পানি অপারেশন দিলেইছি আমি, দেওয়ার পরে আমার নিজস্ব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কোম্পানির বর্তমানে যে অ্যাপসগুলো আমরা মার্কেটও দিলাম মনে রাখি ফুলি ফোকাস রাখি আমরা, কারণ স্মল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে আমার কোলাবোরেশন এগ্রিমেন্টটা আছে যে শুধু এজেন্ট পেয়েছে কি, তখন তার ফিউচার ইজ গোয়িং ডিজিটাল, অ্যাপস ইজ কামিং, আরও তো কয়েকটা অ্যাপস আইছে, অ্যাপসের যে কম্পিটিশন যে মার্কেট আর কি, তো আই হ্যাভ গন টু মাই বিজনেস। So you never met the new owner? No, I haven't met this company. Okay, that's quite interesting. একটা জিনিস আমি বারবার কইতাম চাইলাম, এখানেও কিন্তু আপনার ও জিনিসটা আসল, কারণ আপনি স্মল ওয়ার্ল্ডের ওয়েবসাইটে যদি যান, যে আমি বললাম না স্মল ভিকটিম, আমি তাই জাস্ট অল্প, কিন্তু আমার বেবাই তান এতিমখানা বড় লেখা, এবং তান একটা এতিমখানা মাদ্রাসা সম্পূর্ণ চালাইন, কুরবানির ঈদের সময় তারা কুরবানি সইতে প্রায় মনে হয়
2,500 পাউন্ডের মতন তাই জাস্ট ফাটাইছেন, ওটাও তারা আটকিছে। কিন্তু ঘটনা হয়েছে কিতা এটা না শুভঙ্করের ফাঁকি কেন আছে, যেটা আমার মনে হয় এরা যাবাইও বুঝরা যেহেতু আগের থেকে এটা ইয়ে করছেন। শুভঙ্করের ফাঁকি হইল গিয়া কোনটা, যেটা অলরেডি আতিক ভাই একটা হিন্টস দিলাইছেন, যারা জেনুইন ফাটাইছে ডে আফটার টুমোরো কথা বুঝছেন নি, এরা পয়সাটা ক্লেম করলি তো পারবো। আমরার কমিউনিটিত ওই যে একটু আগে আমি আপনারে কইলাম একটা হকুনোর চোখ পড়ছে, সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, বালিশর তলর পয়সা। এবং আমরার কিছু যে শিখি আদলি ওটা আসেন এজেন্ট হল, এরা কিতা করুন আপনার আইডি আমার আইডি বা সুয়েব্বার আইডি হয়তো আমরা বছরে একবার বা দুইবার, আমরা তার রেগুলার পয়সা পাঠানি লাগে না, কোনো একটা অকেশনও আমরা পাঠাইলাম, কিন্তু আমরা আইডিটা তারারে দিয়া বই দিচ্ছি। হোয়ার ইজ ও আইডিটা দিয়া অন্যজনের পয়সা যারা ফাটাইছে ওটাই হলো শুভঙ্করের ফাঁকি। এরা তো লেজিটিমেট ক্লেম করতে পারতো নাই। ও জিনিসটা আপনারা তুলিয়া ধরুকা। এবং এখানে দুইজন মেইন ইয়ে আসেন আমরার মানে কর্তৃপক্ষ আসেন দুইটা মানি ট্রান্সফারের, তাই হয়তো এখনও স্টিল অপারেটিং কররা, আর এরা হয়তো লিকুইডেশনও বা হোয়াট এভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও গেছেন কি। আমার পার্সোনাল কোম্পানি লিকুইডেশন আমি আর এক্সপান্ড করলাম। আচ্ছা না ওই যে আপনার স্মল ওয়ার্ল্ড এইটা মানে একজনের আইডি দিয়া is that I mean how is that possible and why is that allowed? না এটা তো আসলে কোম্পানি কোনো এটা অ্যালাউ করে না। এখন যদি মনে করেন আমরা যেমন আমরা যতদিন এজেন্ট চালাইছি, এজেন্টকে ট্রেন আপ করাইছি, এজেন্টকে যার ডকুমেন্ট দেয় তার দিয়ে পাঠাবে, এইভাবে আমরা ট্রেন আপ করে কাজ করাইছি। এরপরে আর এখন যেটা অনলাইনে করি তার নিজের আইডি নিজে স্ক্যানার করে নিজের ব্যাংক থেকে পাস করে, এখানে আর সুযোগই নাই যে হ্যাঁ একজনের আরেকজন ইউজ করার। প্রিভিয়াসলি আমরা আমাদেরকে এজেন্টকে ট্রেন আপ করাইছি, মনিটরিং করি, তারপরে আমরা অডিট করতাম, যে ফিজিক্যাল অডিট করতাম, কাস্টমারের সাথে কমিউনিকেশন করতাম। এটা আমরা সবসময় আমাদেরকে অথরিটি এগুলা মনিটরিং করার জন্য দিছে। এবং আমরা যাদেরকে এজেন্ট দিছি তাদেরকে অনেকে যদি ভুল মিস্টেকলি বা ইচ্ছা করেও যদি করে, আমরা যখন এটাকে ফাইন্ড আউট করলে সাথে সাথে তাকে সাসপেন্ড করতাম এবং তাকে তার জন্য তার করে আপনার জানা মতো হয়েছে এরকম, এই জন্য আমরা সাসপেন্ড করে রিপোর্টিং করে দিচ্ছি। এটা জানা সম্ভব না তো, ওনারা এটা জানবে কি করে? ওনারা তো, আমি এই জন্য বলতেছি যে হোল সিনারিও আপনাকে যদি এখানে কোনো সিস্টেম থাকতো, আমি বোর্ডে আমি দেখাতাম কীভাবে হাউ ইটস ওয়ার্ক, আপনাকে ওইটাতে যেতে হবে হাউ মেকানিজমটা ওয়ার্ক করে। ওনারা এটা জানাই সম্ভব না, কারণ ওনারা ব্লাইন্ডলি ওনাদের এজেন্টদেরকে বিশ্বাস করতেছেন। ওইদিকে না মানি না 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 কীভাবে আপনি কেমনে জানবা যে আমার আইডি, আপনি তো জানবেন আতাউর রহমানে ব্যারিস্টার আতাউর রহমানে পয়সা পাঠাইরা, কিন্তু আদৌ আমি জানলাম না আমার আইডিটা ইউজ করিয়া আপনার এজেন্টে অথবা আপনার সেমি এজেন্টে অথবা আপনার ফাটি এজেন্টে দুয়ানি এজেন্টে আরেকজনের পয়সা পাঠাইদের, এরা মাইর খাইব। এবং মেজরিটি একটা মানি রিকভারি হইতো না, যেটা একটু আগে আপনি কইছেন বারিস্টার আতা ভাই, আমি আপনাদের কই ওখানে তো আমুকা তাইলে কি তাইতে ইন্টেনশনালি স্মল ওয়ার্ল্ডে করেননি যে স্মল ওয়ার্ল্ডে জানে যে আরেকজনের আইডি দিয়ে টাকা পাঠাইছে হগুন মাইর খাইল না কোনো রেমিটেন্স কোম্পানি। That's a good point. That's actually a good point. So if I know, then আমি আতাবাইন নামে পয়সা দিন সারি 2 লাখ, 2 লাখ আর কেউ ক্লেম করতে পারতাম না, বিকজ একটা আমার আইডি নাই, আতাবার আইডি সারছি আমি, নোয়িংলি আমি একটা সারছি। হ্যাঁ, তখন দেন হু ইজ টু মানে একটা খারে আমরা গিয়া লাইবল খে। আর আমি আতিক ভাই আরেকটা is it the agent or is it the sub agent or is it জাকির ভাই আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করি লাই, আমি আপনি ক্লিয়ার করবা, আমি কইলাই আপনারা টাকা দিতা জানি, আপনারা আমার কাছে নিছেন ক্যাশ নিছেন, আপনারা টাকা আপনারা চিনছি আমি কিন্তু আপনার মেইন এজেন্টে চিনছি না। ওকে, আপনার মেইন এজেন্টে টাকা দিত, হে নিল বায়া সানাম মিয়া আতিক, ওখানে হে আমার ডাইরেক্ট ইতা লেগে দিত। আচ্ছা, এগুলো হলো যে এফসিএল যে রেগুলেটর যে বডি, আমরা তো রেগুলেটর বডির আমরা সবাই যেহেতু তাই না রেগুলেটর বডির আন্ডারে আছেন, এসআর এর আন্ডারে আছেন, এগুলো বডির নিয়ম হইল এই ধরনের সিচুয়েশন আয় কি আপনার যে সেন্ডার যে টাকাটা ফাটাইছে আর কি নিয়ম হলো তারে ব্যাক করে হইতো একমাত্র, নট দ্য এজেন্ট। দিস ইজ দ্য রেগুলেটর বডি রুলস হইল আর কি আপনার।
এখন আমি তো বললাম যে এরপরে এজেন্টের যেটা হইরা যে আপনার এজেন্টে ডেফিনেটলি আমরা এমএল ট্রেনিং দেবো বুঝলেন না, অথচ আমরা তো জানি আমরা একটা লাইসেন্স মনে করি, হয়তো স্মল ওয়ার্ল্ড আমাদের কোলাবোরেশন পার্টনার ছিল, আমার তো নিজস্ব লাইসেন্স নিজস্ব, আমরা অত একটা ইন্ডাস্ট্রির এতদিনের জোর আমরা জানিয়া তো কোনো জোর করতাম না, এই ধরনের কোনো ইরেগুলেটেড কোনো ধরনের আমরা জোর আইডি নিয়ে কি আমরা তো সিস্টেম বইল আছে আতাবাই যে আইডি কোন জাত মারলে গভর্নমেন্ট রিলেটেড যে আমরা একটা সফটওয়্যার আছে তারা চেক করে ইয়েস ইজ আতাবাই, হ্যাঁ আতাবাই আইডি এখন তাই তো জানোই না, যখন আমরা এইগুলা কিছু আতাবাই যখন কমপ্লেন করুন আমরা তখন অনেক এজেন্ট আমরা বন্ধ করছি। আপনারা অ্যাকশন লইছেন নি? You've taken action. More than 100 agents have been closed down. এরকম মানে এভিডেন্স, এরকম কোনো এভিডেন্স আছে নি তাহলে আপনারা অ্যাকশন লইছেন, আপনারা ক্লোজ ডাউন করছেন? Yes, close down. This is irregulated. If we are going to lose the license, what action have we taken once the complaint যখন raise হয় তখন এগুলো আমরা রেগুলারলি চেক করতে হয়। Okay, Sanam bhai. So my question to you is, if someone used my ID, sent money to Bangladesh, then আমার খানো আইছে তখন যেন আমার নামে ফাটানো হয়েছে, I came to you or your agent, whoever, and I said, brother, this is what happened, আমার নাম ইউজ করা হয়েছে, what was the line of action? আপনারা কিতা করছেন তখন? এজেন্টে ক্লোজ করছেন, but what about the actual remittance যেটা ফাটানো হয়েছে, এটা যখন অন্য মানুষে ফাটাইছে নানি, তখন এই পয়সা ফর এক্সাম্পল মারা যায়, এটা এক্সাম্পল আমার নামে সারছেন আর জনে, কিন্তু এই পয়সা এখন রিকভারি খেয়ে করবো আমি না থার্ড পারসন? না তখন কইতো না, ইন ক্লেম দ্যাট ক্লেম বাইলো এফএসএর কিছু নৌকা মানি এখানে 3-4টা স্ট্যাটুটরি বডি আছে এটারে অবজার্ভ করে, মানি লন্ডারিং একটা আছে, তারপরে তার জয় টেররিস্ট ফান্ডিং এর ইউ আছে, এটা কিন্তু আনক্লেমড হিসেবে থাকবো এবং ওইটা কিন্তু ওই যে বাটাবাটির মাঝে যাইব, সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, হয়তো মেইন এজেন্টে কিছু পাইবা, তারপরে সাব এজেন্টে আমি কইলাই যদি ক্লায়েন্ট যেটা আতিক ভাই যেটা বারবার কোশ্চেন আমি জানি এখানে ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা বা সেফগার্ডিং অ্যাকাউন্ট যেটা কইলা, হ্যাঁ এটা ওই যে সলিসিটার হলে মিলিয়ন পাউন্ডের এই যে ট্রানজ্যাকশন প্রপার্টি ডিলিং ও কনভেন্সিং সলিসিটার হলোর থাকে যেটা দরকার আনলিমিটেড একটা ইয়ে থাকে, তো এটা আপনার বুঝিয়ে নিতে হইব যে যদি এটা ব্যাংকও ইয়ে থাকে সে কিন্তু এই পয়সাটা আনক্লেমড হিসাবে ব্যাংকই থাকবো, টুডে টুমোরো এটা সরকারের ম্যাটার, সরকারে কিতা করবা, সরকারের লগে যদি আবার মেইন এজেন্টে বা যে ইয়োর তারার যদি অন্য কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে তারা আনক্লেমড মানিগুলারে তারা কোনোভাবে যদি নিতে পারে জানি না, এটা হয়তো অন্য ম্যাটার, কিন্তু এই পয়সাটা কিন্তু সেফগার্ডিং অ্যাকাউন্ট যেটা বারবার আতিক ভাই কইরা ও পয়সাটা মারি যাইব না। আমি এটা কইছি না ভাই, আমি এটা কইছি দেন আমার নামে একজন টাকা ফাটাইছে না বুঝে গেছে ফাটাইছে, সে আইয়া খর দেন আপনার এজেন্টে তো আপনার এজেন্টের মাধ্যমে আমি টাকা ফাটাইছি কিন্তু আমার নামে নাই, জাকির ভাইয়ের নামে ফাটাইছি, তো এই টাকাগুলো আমি কিলা ব্যাক আনতাম তখন, বিকজ এত তার নামে ফাটাইছে না, ফাটাইছে আমার নামে, আমি আই ডোন্ট ইভেন নো। এটা আপনাকে যেটা আসলে কি যে আমাদের যে কমপ্লেইনগুলো যে হয় পিছনে যে একজনের নামে যে হয়তো সে আমাদের ক্লায়েন্ট না আগে, এখন হঠাৎ করে তখন ক্লায়েন্টের তখন সে এসে দেখে যে সে তার নামে হয়তো টাকা পাঠাই দিতে, তখন কমপ্লেইন করে কিন্তু টাকাটা অলরেডি বেনিফিশিয়ারির কাছে চলে গেছে যার কাছে পাঠাইছে যে এজেন্টের চলে গেছে। আর টাকা সারা দুনিয়ারই একটা নিয়ম, টাকা যখন যার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে ওই টাকার মালিক ওই ব্যক্তি বেনিফিশিয়ারি, ওনার অথরাইজ ছাড়া ব্যাংকও তার থেকে নিতে পারবে না। তখন আমরা দেখি যে আসলে যেই এজেন্ট এটার সাথে জড়িত মিস্টেক করুক বা ইচ্ছা করে করুক, আমরা সাথে সাথে তাকে সাসপেন্ড করি এবং তার নামে আমরা রিপোর্টিং করি ও যে এই অকারেন্স করছে এইটা। আর এখন যেটা ঘটছে সে ওই সময় কিন্তু টাকা মার যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, ওইখানে ওই টাইমে যেটা ঘটছে সেই ক্ষেত্রে হলো সাধারণত যে যার ডকুমেন্ট ব্যবহার করছে সে একটা মানে লিস্টে যে আমি টাকা না পাঠাইও পাঠানোর লিস্টে তার নাম চলে গেছে, কিন্তু এখানে টাকা মানে। আর এখন যেটা ঘটছে যে যখন কোম্পানি শাটডাউন করে দিয়েছে তখন লিগেল এই টাকার মালিক যে তাকে ফেরত দেবে। এখন মালিকই যদি যে না বলতে পারে যে আমার টাকা না, তাহলে কাকে ফেরত দেবে? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন, এইটা আমার কোয়েশ্চেন। দেন যখন আমি গেলাম এজেন্সিতে গিয়ে বললাম ভাই টাকা তো মারা গেছে, আমার তো টাকা সারছিলাম কিন্তু আমার নামে নাই, সারছি শোয়েব ভাইয়ের নামে,
এখন আমি শুয়েব ভাইকে নিয়ে আসতে হবে তো টু সে শুয়েব ভাই আপনার নামে টাকা ছাড়ছে আরেকটা অপরাধ প্রথমে আপনি ভুল করছেন যখন সোহেব ভাই জানতো না এখন জানলে তো আপনাকে প্রথম টাকা মার গেছে মানে আমি 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 কই আমি আচ্ছা ভাই এটা মানে এই যে আপনারা যে মানি ট্রান্সফার এজেন্সি আমি একটা ঘটনার কথা কই কবির চৌধুরী ভাই খার হয়েছিল আপনার জট 97 ইলেকশন এই সময় সাংবাদিক কম আসলাম লন্ডন আমি আরো 2-4 সিনিয়র সাংবাদিক আসলাম তো কবির ভাই তার বক্তব্য রাখা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তার গভর্নমেন্টে কিতা করো না হইয়া কইছেন প্রশ্ন ইনভাইট করছে নাকি হয়েছে প্রশ্ন করো তো আমি অথবা কেউ একজন প্রশ্ন করছেন যে কনজারভেটিভ পার্টি যেহেতু ক্ষমতাত ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট যারা তারার ব্যাপারে আপনারা কিতা করবা তখন কবির ভাই একটু মানে যোগ হয়েছে নাকি মানে তাই লাগছে যে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড বা সামথিং তাই মানে এগুলো উত্তর দেওয়ার মতো তার কাছে কিছু নাই খান্দাত বনো আসলা একজন সালাক কমিউনিটি নেতা তাই কইলা এগুলো উত্তর আমি দিতাম নি আমি কইলাম দোকা আপনি কিতা দিবা উত্তর কইলা অবৈধ প্রশ্ন করিয়া বৈধ উত্তর আশা করিবেন না আচ্ছা মানে প্রশ্নটা তো ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট লইয়া হ্যাঁ তুমি যখন ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট লইয়া প্রশ্ন করা তুমি লিগাল আনসার কিলাম তুমি এক্সপেক্ট করো আপনি যে কইছেন নো ননসেন্স আপনার বেচেননি আমরা অত সময় যেটা মাত্রামাকে আমি যেটা বুঝছি আজকে কেন তারা যে এজেন্ট বুঝছেননি আতিক ভাই যে এজেন্ট আমার কাছে লাগে এটা মানে তারার মাত্রতা লাগে তারার মেন এজেন্টের কাছে তারা অবৈধ আমরা নিয়ে অবৈধ মানাইছি তারা মানে তারা নিজেও জানরা না দেন what's going on yes is that I mean how না আমি আরেকটা জিনিস কইলাই যেমন আমারে আমি জানি না ইকরাম ফরাজি ভাই যেমন আপনারা মাঝে মাঝে যে ডাটা মানুষের কাছে অনেক কালেক্ট করে দিন আপনারা এজেন্টের কাছে সব এজেন্ট মানে আপনার কাছে টাকা পাঠায় বা আপনারা যখন শাস্তি দেন তখন তো ডাটাটা তো আপনারা তারে আর ফেরত দিন না আপনারা কাছে রাখে দিন তো ডাটা আমার অ্যাড্রেস আমার টেলিফোন ইনফরমেশন এটা তো আপনার কাছে থাকি যায় এটা কাস্টমারের সরাসরি তো আমাদের একটা ডাটা প্রোটেক্ট আইনের আওতায় আমরা এটা ডাটাকে রাখার জন্য গভর্নমেন্টে আমাদের অথরিটি দিয়েছে যে ডাটা প্রোটেক্টের জন্য এবং আমাদের ডাটা প্রোটেক্ট অফিসার আছে তারপর ডাটা প্রোটেক্ট আতিক ভাই আপনি স্মল ওয়ার্ল্ড চালাইন এট দ্য সেম টাইম আপনার পার্সোনাল একটা কোম্পানি আছে পার্সোনাল সময় রেমিটেন্স 2011 তো নাকি যখন আমি সাইন করতাম তারা লোকে তখন আসল যে এজেন্ট যে শাহ গ্লোবাল একটা পার্টনারশিপ मतलब এজেন্ট পার্টনারশিপ যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হয়ে যায় কোথেকে আমি আমার অ্যাপস দেয়া অনেক এজেন্ট আমার অ্যাপস নিছেন আরো আছে আইডিয়া কি আপনার এফসি পাঠাইতে আসলাম আপনি তো আপনারই দরকার আলাম না আমরা এখন হ্যাঁ তো আপনার এফসি পাঠাইতে আসলা টিকা অ্যাপস তো দিরা হবে তো মার্কেটে লঞ্চ হইছে রিসেন্টলি 1 বছর হইছে ট্রেন্ড ইজ চেঞ্জিং নাও ও ট্রানজিট পিরিয়ডটা চলে রাখি আদালা নেক্সট প্রাইভেট এজেন্ট তো গেছেন গিয়ে এখন তার অনলাইন গেছেন গিয়ে বুঝলেন স্যার সো ইটস চেঞ্জিং ট্রেন্ড যখন চেঞ্জ হয় আর ইনসিডেন্টটা হইছে ও টাইমে সালাম ভাই আপনাদের করছেন নতুন যেটা করছেন এক বছর হইছে what's a particular reason behind that did you have any kind of any inclination or indication 2011 license I take a license 2011 যেহেতু আমার একটা বিজনেস এথিক্স আছিল যেহেতু আমি এজেন্ট পার্টনারশিপ তারার লগে স্মল ওয়ার্ল্ডের লগে তখন তো আমি তো আর এজেন্ট দেওয়ার কোনো সম্ভব হয় না দ্যাটস টার্ম অফ দ্য কন্ডিশনস আর তখন 15 বছর আগে 14 বছর আগে অ্যাপস নোবডি ডান নো অ্যাপস বুঝছেন না বাট নাও লাস্ট 3-4 বছরে কয়েকটা নাম তো চিনরা আপনারা তারা অ্যাপস লই আইছে নাকি নাও এখন যেহেতু আমার কন্ট্রাক্ট তারা লগে নাই কোম্পানি হ্যাজ বিন অলসো সিও হ্যাজ বিন চেঞ্জ কোম্পানি হ্যাজ সোল্ড স্মল ওয়ার্ল্ড দেন মাই মার্কেট ইজ ওপেন বুঝছেন না which one is your agency কোম্পানির আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন যত অ্যাপসও দেখবা পাওয়ার্ড বাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি অনেক কোম্পানি আছে আমি তো এখন করলে আরজন বেজার হয়ে যাবে কি হয়তো 19টা অ্যাপস লাইভ আছে এই যে নিয়ে আবার জি তো অ্যাপস ইজ গোইং অন 2 ইয়ার্স বাট আমার লাইসেন্স 2011 তনে যারা ফরাজভাই পে আউট করেন বাংলাদেশও আমার বাংলাদেশও 32টা ব্যাংকের লগে কি টাই আপ আছে কি পে আউট রাখি আর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন কোম্পানির লগে আমরা রেমিটেন্স দেখছি পার্টনারশিপ না হয় কি বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড রাখি আমি সরি আমি আপনার একটা জিনিস করি এটা ভেরি কমপ্লেক্স একটা ইস্যু আপনি ব্যাপারটা 1 ঘন্টার আর আধা ঘন্টা 45 মিনিটের প্রোগ্রামে আপনি পাবলিকলি এটা অ্যাওয়ার করতে পারছেন না আপনি জানেন হোয়াটস গোয়িং অন ইন বাংলাদেশ এজ ওয়েল এজ ওই যে ওয়ার্ক পারমিটে আর ওই যে কেয়ার বিষয় যে আইসন এবং স্টুডেন্ট বিষয় যে আইসন ব্যাংকের ম্যানেজার হলে আপনার অ্যাকাউন্টর
প্রত্যেকটা ইয়ের কিন্তু একটা মোরাল ইথিক্স আছে না, যে আমরা প্রফেশনে যে আমরা প্রফেশনাল ইথিক্স যেভাবে মেনটেন করা লাগে তান্তানেরও মানি এক্সচেঞ্জার হিসাবে তান্তানেরও একটা মোরাল ইথিক্স স্ট্যান্ডার্ড এবং তার সিপিডি কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে আমি জানি অবশ্যই ট্রেনিং দিতে হই বা তাইতেন এটা চালাইতে গেলে আইনে সবসময়। কিন্তু ঘটনা করে কিতা আপনার 2-1 মানুষ যারা মোরাল ইথিক্সটাকে ডাউনগ্রেড হয়ে যায় কি, how can you check? এটা কোনোদিন আপনার বন্ধ হতে পারে না। But with all respect, coming back to Sanambai, you know, you've been part of the small world for 15 years, and then you create your own company. Don't you think there was a conflict of interest there? Direct conflict of interest? No, it wasn't, because I had, before I sign up, তারা like 4 years ago company করছি কিন্তু I have a license before I sign up. Condition was I had like agent partnership. I didn't go to agent partnership. Now time come change to go in online apps. আমি আমার তখন তাহলে কন্ট্রাক্ট নাই আমার এজেন্টের, তখন আমি তো আমার দেখতেইব যেদিকে মার্কেট আমি তখন অ্যাপস লিয়ে আইছি। এখন আরো আমরা কিছু এজেন্টর করে কিতা। But don't you think that's going to affect you now? Don't you think it's going to have a big, you know, impact on your business, on your personal মানে কেটা হইতাম আপনার জন্য একটা না তাই আমি কই তাই তো দেখলাম কত মোটা মানুষ, তান মানে কোম্পানি 100টা করা লাগবো, ঠিক আছে, বিজনেস করা লাগবো। যেমন তারা বিজনেস আছিল ইটালিত, এরপরে তারা মানে এই বিজনেসে মুভ করে আইসেন ইউকে, আরও তারা মানে ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় তারা কররা, তারা বিজনেস করবা, ঠিক আছে, আমরা কোনো আপত্তি নেই তারা বিজনেস করতে। বাসটা কার যার আমি তো এটা বলতেছিলাম, বিকজ অফ সানামবাইজ রেপুটেশন, তাদের কমিউনিটি একটা স্ট্যান্ডিং আছে, তাদের মানুষের চিনে বিশ্বাস করে, ট্রাস্ট করে, লট অফ পিপল কেম ফরওয়ার্ড, লট অফ পিপল টুক এজেন্সি through Sanambai, through his reputation, বুঝছেননি? এখন তো এই সিচুয়েশন হইছে, এখন তো Sanambai he starts another company or runs another business, would he get the same response from the community? What people would say, why should we trust you again? You are the, because of you আমরা এই ক্ষতি হইছে। না একটা ক্লিয়ারলি আমি একটা হইল, আমি যত কইছি কোম্পানিটা কিন্তু বন্ধ হওয়ার পরে আমি লঞ্চ করছি না, একটা 2 years আমি রানিং অনলাইন অ্যাপস বিজনেসটাকে। আর সেকেন্ড হইল যে আমি এশিওর করার লাগি আমি স্ট্রেট ওয়ে আমার অথবা এই যে করবার চান্সারি লাইনও আমরা হাইয়েস্ট লয়ার আমরা হায়ার করছি, সো মেক শিওর ইভেন দট আপনার কোয়েশ্চন বুঝা না, people have gone to small world because of you, আপনারা দেখতে গেছে মানুষ, I know, but small world এখনো পয়সা দিয়ে তো মারছে না, এখনো গেছে না, তো লাইক it's been disappear or money has gone, একটা প্রসেস চলে। কইতা আর না কোন দিন দিব না, এখন তো এডমিশ আমরা তো টাইম টু টাইম আপডেট পাই না, কয়দিন মাঝে যদি আপনারা কইন উঠে বলে এইগুতে গেছে কি ও যে বাংলাদেশে কয় না নি ঠাকরে কয় ডাইনে কাটিয়া বাউয়ে আক বাদে কয় উস্তাদ পড়ে গেছে ভালো। হ্যাঁ আমার তো আসলে শুনো এই দেশ ভাই এই দেশ সব একটা রেগুলেশন। How important is your reputation to you? ওটা আমার বুঝা ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। না হইলে আমি ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট লয়ার অফ অল চান্সেরি লাইনে গিয়া হায়ার কোনে করতাম, যেহেতু আমরা এসে ডকুমেন্টেড আছে যে তারা প্রসেস করে পে করব, স্টিল ব্যাকআপ ফর আওয়ার কমিউনিটির লাগি আমরা গিয়া লয়ারে দিয়া হাইকোর্টও রিড করে রাখছি, যাতে আমরা ফার্স্ট পাবলিক মানি পাইতো, সেকেন্ড হলো আমার এজেন্ট হলো রিকনসিলিয়েশন করতো, থার্ড হইলে আমরা লোকে যে একটা লেনদেন আর কি। 3টা পয়েন্টে ব্যাংক যাওয়ার আগে লিকুইডেশন যাইবার আগে আর কি আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যাইবার আগে আমি সাবমিট করেছি। স্টিল অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ ডান পার্ট। আমার হতো হলো আমি আমার কমিউনিটির লাগিয়ে কি অ্যাটলিস্ট তো one of the costly, highly costly. সবই ভাইবা একটু টাইম লাগবে, টাইম লাগতে পারে, কিন্তু তবে ফাইভও গ্যারান্টি নাই কে ভাই আমার যেটা মনে হয় as far as my বাট সানামবাই তো করে তার নিজের কোম্পানি স্টার্ট করেছেন 2 years ago। আচ্ছা আপনি 2 years ago জাকির ভাই অনলাইন অ্যাপ সরি অনলাইন স্টার্ট করেছেন, বাট ফাজি ভাই সরি ওকে জাস্ট রাইট ভাই in this situation, unfortunate situation, আমরা সানামবাই আমরা we you know আমরা খুব প্রিয় ভাই তাই আমরা, but unfortunately he's in the situation now. Now if you are in this situation, your company, what would you do? আপনি কি তা করবেন এখন? আসলে এটা তো সালাম ভাইয়ের আসলে কি আমি মনে করি ওনার কিছু করার নাই, কারণ উনি হ্যাঁ আমিও যেটা মনে করি, কারণ আমরা তো মেন কোম্পানি, আমরা দেখা গেছে আমরা বিভিন্ন দেশে আমরা অফিস আদালত করতেছি, বিভিন্ন দেশে আমার সার্ভিস আছে। আমার লোকাল আমি যদি কাউকে পার্টনার নেই বা এজেন্ট দেই যে সুপার এজেন্ট, সে কিন্তু আমার ডিপটেরগুলা জানতেছে না,
আমি যেটা তাকে জানাচ্ছি ওইটাই জানবে। এখন ওই সিচুয়েশনে আমার মনে হয় যে যেটা কোম্পানি সালাম ভাইকে জানাচ্ছে ওইটাই সে বলতে পারবে, ওইটাই জানবে। কিন্তু বিহাইন্ডে কি আছে বা তাদের প্ল্যানটা কী জন্য করছে, কেন করছে এবং এর ফিউচার প্ল্যান কী, সেটা কিন্তু সালাম ভাইয়ের জানা আমার মতে সম্ভব না। কারণ হলো ওই ম্যানেজমেন্টে সালাম ভাইয়ের ইনভলভ নাই। ঠিক আমার যেরকম এজেন্ট সুপার এজেন্টকে এরকম নাই, এটা এখন ওনার কিছু করার, উনি যেই মেসেজগুলো পাবে এগুলোই ডেলিভারি দিতে পারবে। কিন্তু ওনার থেকে কি তেমন কিছু তো আমার মনে হয় শোয়েব ভাই ইটস ভেরি ড্যামেজিং একটা ইনফরমেশন, ড্যামেজিং, ভেরি ড্যামেজিং, এটা ভেরি ড্যামেজিং ফিউচারের লাগি, আমরা আমাদের কমিউনিটির লাগি। এই জন্য তো আপনার আমি বললাম না এটা হলো চেইনের মতন। হ্যাঁ, ওই যে উনি কিন্তু আবার একটা কথা খুবই বলছে যে উনাকে যতটুকু জানানো হবে এর বাইরে উনি আর বিহাইন্ড দ্য সিন কি ঘটতেছে উনি জানার সম্ভব না। ওদের কোম্পানি ওরা জানবে কি করতেছে, কারণ এখানে তো আর ইনফরমেশন অ্যাক্ট যেটা ওইটাও আপনি করতে পারবেন না, যেটা তারা জানাবে উনি এইটা আতিক ভাই এইটাই বলবে। কাজেই এইখানে কিন্তু ওই যে এই জন্য দিস ইজ রিস্কি। সলিউশন হচ্ছে গিয়ে হয়তো যেহেতু এটা যেটা আমরা সলিউশনে যাওয়ার আগে আমরা যত এই ব্যারিস্টার আতা ভাই কিন্তু কমিউনিটি লিডার, ঠিক আছে, কমিউনিটি লিডার গ্রেটার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল। ব্যারিস্টার আতা ভাই কিন্তু প্রোগ্রামে বোয়ার বাদে আমি কিন্তু ফার্স্ট সলিউশনের নাম ধরছি, তাই নামও ধরে না। জি, কারণ আপনার তো কিছু দায়িত্ব আছে এজ এ কমিউনিটি লিডার। আতাবাই তারা নাম ধরুন না, জি জি জি, ঠিক আছে। এই কমিউনিটির মানুষের সাফার করে দিনের পর দিন সাফার করে, ঠিক আছে, কিন্তু এই কমিউনিটির মানুষের দেখার মতো মানুষ নাই, না মিডিয়া, না কমিউনিটি লিডার, নোবডি। ফার্স্ট সলিউশন গেছে অতদিন হয়েছে, ফার্স্ট সলিউশনের পয়সা দিছে, আজকে অতদিন বাদে আতাবাইয়ের নাম ধরতে রাজি না। আমি একটা জিনিস কই প্লিজ, ব্যাপারটা যারা হচ্ছে ইলিজিটিমেট, আনক্লেমড মানি, যেটা এখানেও তো আপনার স্মল ওয়ার্ল্ডেরও দেখবা আনক্লেমড একটা মেজরিটি মানি আনক্লেমড ফরি থাকবো। এখন জানি না সেফগার্ডিংর এই আনক্লেম মানি খেয়ে নিব, সানাম ভাই নিবা না ফারাজি ভাই নিবা না এই স্মল ওয়ার্ল্ডে নিব, খেয়ে নিব না। যদি এটা আমরা যে এক্সপিরিয়েন্স থাকি কই, আমরা যে ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টের ম্যানেজমেন্টে এই পয়সাটা টুডে টুমোরো একটা সার্টেন পিরিয়ডের পরে কিন্তু, হ্যাঁ, সার্টেন পিরিয়ডের পরে কিন্তু ইট উইল বিলংস টু দ্য মেইন এজেন্ট আইব। যেমন আমি একটা আমরা অনেক সময় বেল সিউরিটি মানি লই না নি, তো বেল সিউরিটি কোর্টে কোনোদিন পয়সা নেয়নি, এটা আমরা আন্ডারটেকিং দেই কোর্টে ২,৫০০ পাউন্ড বেল সিউরিটি আমার অ্যাকাউন্টে আইছে। দেখা যায় ৫-৭ বছর পরে ইগু পাগাও মারি দিছে, কথা বুঝছেন না নি। অনেক সময় এটা কিন্তু কোর্টেরও তারা তো আর এটা খুঁটটা দেখেন না আপনার ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে কত পয়সা পড়ে রয়েছে, দেখা যায় বইটা সামটাইম একটা পিরিয়ড অফ পরে ওই পয়সাটা মানে আনক্লেমড হিসেবে পড়ার পরে আপনার এটা লেজিটিমেট ক্লেম আই হয়। So if that goes to the actual company, legitimate claim করার মতন তো কেউ না, but company যাওয়ার পরে যদি legitimate claim করেন সানাম ভাই তখন তান তরফ থেকে তার কোন ফাতি এজেন্টে, কোন আদলি এজেন্টে, কোন শিখি এজেন্টে খার আইডি ব্যবহার করছে। ইয়াস, আমি যদি জানি, যেমন ফর এক্সাম্পল আমার একবার এরকম কোভিডের সময় ঘটনা ঘটছে শাহ গ্লোবালের লগে, কারণ আমার চ্যারিটি কোঅর্ডিনেটর আসুন মনসুব আলী ভাই জেপি, তাই ইমার্জেন্সি পয়সা পাঠানি লাগে, কারণ আমার ইমপ্লয়েড কনসেন্ট দেওয়া আছে, আমার আইডি দেওয়া আছে ও অলডামর তানতানোর এজেন্টর গেছে, কথা বুঝছি না। তখন তাই আমার এটা ইউজ করছে না, আমার এটা ইমপ্লয়েড কনসেন্ট আছে, আমার জানা আছে। তখন যদি ইফ এনিথিং গোজ রং, তখন কিন্তু আমার এটা নলেজ হয়, ইমপ্লয়েড যেহেতু আমি কনসেন্ট দিয়ে রাখি দিছি, আমার চ্যারিটি কোঅর্ডিনেটার এটা ইউজ করতেই বা মানুষ কষ্টের মাঝে আছে, পয়সা যাইতো, কথা বুঝছেন নি, এটা একটা। তখন আমি দেখলাম যে ইয়েস, এরকম তো এটা একটু মিস ইউজ হইতে পারে, এবিউজ হইতে পারে।
এবং ও ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড থাকে যেবা যারা হরি যাবাগি ও পয়সাটা মারি যাইব এবং আলটিমেটলি এটা কিন্তু মেইন এজেন্ট ওকা আর স্মল ওয়ার্ল্ডর আসল সিইও ওকা এরা এটা ক্লেম করিয়া নিতে পারবো ব্যাংকটা কি একটা সার্টেন পিরিয়ডের পরে আচ্ছা তো ভাই we're talking about the legality, we're talking about এটা মানে the procedure নানি that's fine but শুয়াবে এটা হইছইন when these incidents happen in our community মানে কয়েকদিন পরে শুনি এইরকম একটা ঘটনা বাট as a community why aren't we taking action আমরা কি আলোচনা করে রাখনে অলরেডি সবাই টাচ করে গেছেন কি আপনি জানেন পানির তলে জায়গা কোনো জায়গার অস্তিত্ব নাই কিন্তু ওই যে আপনার দুইটা ঘটনা করতে পারে আতা ভাই মানে আমরা মানুষের মানে মিডিয়াও কিন্তু এখন মনে হলো আপনি মিডিয়া বিজনেসম্যান যারা তাদের সময় ধরে মিডিয়া ফালার লাফালাফি করে আমি চ্যানেল চালাইছি 12 বছর জি আমি যখন একটা প্রতিষ্ঠানের এগেনস্টে নিউজ করছে তখন আমার ফোন করে হয়েছে আমার একটা বন্ধ করো আমি সেখানে বলে তুমি তাই বেশি বিপ্লবী হয়ে গেছো তুমি তাই রেগুলেশনারি মানুষের বিরুদ্ধে তার মধ্যে নিউজ করো খরা বন্ধ আমার কোনো অসুবিধা নেই বন্ধ করেছি আমি বন্ধ করার মাঝে যে নিউজ করছে আমি তার একটা আনছি আমি যে ফুয়ারে দড়ি দিই বালাইলে কিতা কিতা করে আমি কইছি রিপোর্টার গেছে এগুলো মনে দিলাইছে 500 এগুলো আমার শরীর খারাপ আমি আর পারলাম না কিছু করতাম আচ্ছা এটা ধরলে কি মিডিয়ার কিছু আপনার ইকানো রুল আছে আর এই যে আমরা আতাবাই তারা ওই গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলর সম্মানিত সভাপতি জি 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 আতাবাই আপনার কাছে আমি একটু বিনয়ের সাথে জানতাম চাই এই কমিউনিটিতে রিসেন্টলি কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে পপুলার মানি ট্রান্সফার ওটা লইয়া গেছে কি পয়সা নানি এর বাদে আরেকটা আছে কিটা যে আপনার নামটা কিটা এগুলো ইসলাম মসজিদের সামনে কিটা নাম কিটা আমি ভুলে গেছি হাবিব এন্ড সন্স ইগেল লইয়া গিয়া ডুবাই দিয়েছে গিয়া That's what I'm saying. It's one after another. One after one. Solution স্টার্ট করছে এবং এটা কন্টিনিউস চলে এই কমিউনিটি এবং তারা মানে রুল কিটা আমার রুল কিটা আমি আপনাদের অ্যাটাক করলাম আমি আপনাদের মানে একবারে আমার সজ্ঞানে অ্যাটাক করলাম কারণ আপনারা তো বিগেস্ট অর্গানাইজেশন জানি এদের বিএনপিও আছে আওয়ামী লীগ আছে কিচ্ছু মাতে না নীরব মানে সবার যেমন মানে কেউ কোনো দায়িত্ব নাই কেন কেউ মাতে না মানে পয়সা যেগুলো যাইতো যেগুলো সাধারণ মানুষ হে সাফার করে কিন্তু বড় বড় লিডার তো ভর্তি ই কমিউনিটি কেউ মাতে না বইয়া দেখে This is the question, why aren't we talking about this? So this is an issue একটা রাইজ হইছে এখন রাইজ হইছে আমি যেটা মনে করি আমাদের কমিউনিটির লোকদের যেটা হলো আমাদেরও কিছু ভুল আছে করণীয় আছে যেটা অ্যাওয়ারনেস আমি মনে করি যারা এই সাধারণ লোক যারা টাকা পাঠাইতেছে তারা প্রথম টাকা যেখান থেকে পাঠাবে তার নিজের নামে রিসিট কিনা এইটা হলো ফার্স্ট তাকে শিওর করতে হবে যে আজকে তার নিজের নামে রিসিট হইলে সে কিন্তু ক্লেম করতে পারে তা আপনি প্রথম হলো যে সেন্ডার তাকে এইটাকে প্রথম তাকে এই প্রায়োরিটি দিতে হবে অথবা সে অনলাইনে পাঠাইলে সে নিজের নাম দা পাঠাইতে পারতাছে নিজের আইডি দিয়ে পাঠাতে পারতাছে সে কিন্তু এই দেশের গভর্নমেন্ট রেগুলেটরি বোর্ড এখানে যে কোনো মানি ট্রান্সফার হোক যে কোনো ব্যাংক হোক তাদের যেটা সালাম বলে সেফগার্ডিং আছে অ্যান্ড সেফগার্ডিং ক্লেম করার মতো তার প্রথম নিজের যোগ্যতা থাকতে হবে সেই হ্যাঁ এই যোগ্যতার জন্য সে এজেন্টের মাধ্যমেও যদি পাঠায় প্রথম তার রিসিপ্টটা দেখবে তার নাম ঠিকানা ঠিক আছে কিনা এইটা প্রথম অথবা অনলাইনে পাঠাবে তারটা তো অটোমেটিক তার অ্যাপস ডাউনলোড করে নিজের কার্ড নিজের ব্যাংক দিয়ে পাঠাবে তাহলে যে কোনো সমস্যা হলে সে তাৎক্ষণিক দ্বিতীয় যে আমার কমিউনিটির এজেন্টগুলোকে আমি বলবো যে এজেন্টগুলো আজকে তার কাছেই গেলে সে অল্প লাভের জন্য জন্য যেন একজনেরটা আরেকজনের যেন না যে পাঠাইতে যায় তার ডকুমেন্ট নিয়েই তাকে পাঠায় তাহলে আজকে এজেন্টও তার হইয়া ক্লেম করতে পারতো ক্লেম করতে পারবে এই অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার এই অ্যাওয়ারনেসটা থাকলে আজকে সেফগার্ডিং হয়তো 2 দিন পরে পাবে টাকা কিন্তু তারা অবশ্যই পাবে কিন্তু এখনো যদি আপনার টাকা আমি পাঠাই আমার টাকা অনেক পাঠায় এজেন্টে যায় ধরবে তাহলে কিন্তু এটা পুঁথিগত কথা বলতেছেন বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট দোজ হু আর আনডকুমেন্টেড those who doesn't have any standing
ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নাই, আসছে সে ওয়ার্ক পারমিটে আইসা তার কাজে তার কোম্পানি ডিজলভ হয়ে গেছে হিথ্রোতে ফ্লাইট করা মানে ল্যান্ড করার আগে, তার এখন কার্টেলমেন্ট এসে গেছে, এখন সে দেশে এত লক্ষ টাকা ইয়ে করে আসছে, তার যে অবস্থান এখন যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে সে তো দৌড়ে আছে, সে তো অন্য আইডি দিয়ে পাঠাতে বাধ্য। না না আমি এটার ক্ষেত্রে আমি বলি আপনি ব্যারিস্টার সাহেব আপনি বলতে আপনাদের তো না না সে পাঠাইতে পারে কিন্তু ভাই তার যদি বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকে আমার মানি ট্রান্সফারের রুলস কি আইডি ফটো আইডি হতে হবে, যেই ফটো আইডির ভিতর পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেসিডেন্ট কার্ড। এখন পাসপোর্ট তো তার সে এই দেশে আসছে অবশ্যই পাসপোর্ট আছে এবং সাথে সে যে এই দেশে আছে প্রত্যেকটা কোম্পানি তাকে এই আইডি আছে এবং সরাসরি আইডি নিয়ে পাঠাইতে গেলে সে মানে যে আতাওয়ারি কইছেন যে এটা বই বুক ল্যাঙ্গুয়েজ, জি 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 রিয়ালিটি কি যা রিয়ালিটি কিন্তু তারা তো না করে নিয়ে সময় গিয়ে পাঠায়। আপনি জানেন না তো আপনি কি জানেন আমরা দেশে পাঠায় ট্রেনিং দেওয়া যার পাসপোর্ট অরিজিনাল পাসপোর্ট দেখা অরিজিনাল ডকুমেন্ট দেখেন মানে এই যে তারা এজেন্টে কিভাবে পাঠায় জানা কিভাবে maybe they what are you talking about Zakir bhai? What I'm saying is they have agents in different areas, in different towns, nani তারা লাগে হার্ড হইছে আমরা কইতাম সব কিছু হয়তো অসৎ এজেন্ট, কিছু হয়তো একটু কমিশন খামাইবার জন্য আমার এই যেমন আমার একটা আইডি এক জায়গাতে ইউজ হয়ে গেছে, তো আমি যখন দেখলাম ট্যাক্স আইছে আমার আইডি, তো আমি বললাম ভাই তুই কিন্তু একটু খেয়াল করলে না আমার ফটো ভাই আমার স্টাফে ছাড়িচ্ছে বুঝছেন না। সো ও যে আমরা যে আমানত দেই যে মানুষের টিকিট কাটার লাগি বা জিওর লাগি যে এজেন্টও দেই আমরা, হয়তো আমি কইব না কিছু সংখ্যা এজেন্ট হয়তো মিস ইউজ করিলাই, তবে এটা কিন্তু আমি ব্লেম হইল যারা টাকা ফাটাই নানি বুঝলেন, তারা রেসপন্সিবিলিটিটা। এখন আমি যখন একটা এজেন্টের মাধ্যমে টাকাটা ছাড়িলাম আরো জনের আইডি দিয়ে, তো ক্রাইমটা কিন্তু আমি করলাম, ক্রাইমটা কিন্তু এজেন্টে করছে না। না ফার্স্ট আইন হচ্ছে আমি ক্রাইমটা করলাম, আমি এজেন্টে বললাম ভাই বিনা আইডির টাকা ছেড়ে দাও, কিন্তু এজেন্ট কেউ না কেউ বললাম কিছু অসৎ এজেন্ট হয়তো এটা সামান্য জন্য করে, এইরকম না আমার রেসপন্সিবল না, আমি এখন সালাম ভাই those who have done that and যারা মানে ধরা গেছে বা মানে প্রুভন হয়েছে এরা এটা করছে, আপনারা কাছে সাসপেন্ড করছেন, ক্লোজ করছেন, এগুলো নিউজ হয়েছে নি না, they need to be this is it no but জাকির ভাই আমরা কিন্তু টাইম টু টাইম যখনই কিন্তু আসলে এই দেশের রুলসে আমরা ডাটা প্রোটেক্টের এই যে আমরা এটা করতে পারেন না, এটা যারা এটার অথরিটি তাদেরকে রিপোর্ট করা যাবে। এখন আমরা যেমন তো নইলে কি তাহলে পরে তো এই যে ব্যারিস্টার সাহেব আছে তার কাছে যাই কমপ্লেইন করব। ফরাজি ভাই এইটাই কিন্তু না, ডাটা প্রোটেকশন অ্যাক্টে আবার পাবলিক যখন কনসার্ন থাকে, আপনার ইনফরমেশন কমিশনারের একটা এক্সেপশন আছে, যেহেতু এটা পাবলিক ডোমেইন এবং এটা সে যদি এই ধরনের মরাল ইয়ের কারণে তার পানিশমেন্ট হয়, ইউ ক্যান ডিসক্লোজ। আমি একটা ইনফরমেশন দিই আপনাদের, সরি আমি একটা ইন্টারেস্ট দিই। ওকে আচ্ছা কইলো ইন্টারেস্ট দিইলো ওটা ইলা হাজবেন্ড ওয়াইফে আমরা একটা এজেন্টে যখন অনেকে ছাড়েন ওয়াইফের নামে ছাড়েন, ওয়াইফে জানেন, এবং তার মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট লাগিয়েছে, ওয়াইফ লাগিয়েছে, একটা জেনুইন কেস কিন্তু। তো আমি কি এজেন্টের লাইক কমপ্লেন করছো, তো আমরা তো চেক করা লাগে, ওয়েন ইউ রাইজ এ কমপ্লেন ইউ হ্যাভ টু ডু ইনভেস্টিগেশন, তারপরে আপনি রেজাল্ট দিবেন। তো আমরা ব্যাকডোর প্রত্যেক কোম্পানির একটা পলিসি থাকে, আমরা চেক করলাম, সেন্ড রিসিভারে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে অমুক খেয়ে তুমি যে টাকাটা আইসো তারিখে, বলে তাই তো আমার খালা, বুঝছেন তো, দিস ইজ হার রিলেটেড, সি ইজ খালা, বুঝছেন তো। বাদে না তো এটাকে আমরা এজেন্টে জিজ্ঞাসা করলাম, এজেন্ট জিজ্ঞাসা করলাম তুমি 100% তুমি অনেস্টলি হোসাইন আইদার হ্যাভ টু ক্লোজ ইট ডাউন ওর আমি তো আমি হেল্প করতে পারবো তোমার টাকাটা কিতার মানে আইডি এখানে ছাড়লাম, বলে ভাই প্রত্যেক অনেক ফ্যামিলি তার ওয়াইফ ছাড়ছো না, এটা জেনুইন হাজব্যান্ড ওয়াইফে লাগছে, এখন ওয়াইফে যাচ্ছে না, আচ্ছা আমার নামে ছাড়ছো তেও বা তোমার আমি আর ফাঁসাইতাম আর কি, এগুলো জেনুইন কেস কিন্তু। তো এটা কিছু সময় এজেন্ট বিকতেন, কিছু সময় কিছু এজেন্ট যে আছে আপনার অসৎ ব্যবসায়ী, কিছু এজেন্ট, আবার কিছু যারা আমরা সচেতন নাগরিক নেই, আমি যেহেতু পার্সন হিসাবে আমি জানলাম মনে করলাম একটা পাউন্ড ছাড়তে হলে আইডি লাগে, কারণ আমি তো এজনকে ছাড়িয়ে এলাম বা অনেকে ছাড়িয়ে এলাম, আর একজনের আইডি দিয়ে কিন্তু ছাড়ছি, ক্রাইমটা কিন্তু আমিও করলাম, বুঝছেন। এগুলো তো আমরা কিছু সচেতন করতে হইব, এগুলো সিভিক সেন্স নাই না আমার। Unfortunately, we're coming towards the end of the show.
So Shoaib bhai, I just want to go with you now. From everything you've heard, from everything we discussed, Afnar, what is your suggestion, your conclusion, or your to our community? Okay, আমি কই আপনারে একটা সাজেশন, যেমন তারা যে এজেন্ট যারা আমি যখন শুনছি আর কি, তারা এজেন্টের কাছে এই স্মল ওয়ার্ল্ডে বহুত পয়সা হইতো, রাইট। তারা তো হইরা হে আতিক ভাই হইরা বার্কলেস ব্যাংকর হে যদি সাদা হয় তো বুঝছে যে ঈদের সময় আইব টেকা, যেহেতু এজেন্টে পয়সা দিলা না, হে ওই সময়টা বাঁচিয়ে নিছে। এটা ইন্টেনশনালি কিন্তু তার টাকা তো তুলতে হইব, সাসপেন্ড করছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হইলে আপনি যে সাজেশন কইরা, আমি মনে করি যদি আতিক ভাই তারা মানে বিপক্ষে যাইব গিয়ে, এটা পাবলিক যারা এরার উচিত এখন ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানি, বাংলাদেশের যেগুলো রেকগনাইজড ব্যাংক আছে এরার মাধ্যমে টাকা পাঠানি লিগেলি, রাইট। আর আতিক ভাই তার কিস্তনে ফাটাইব, তার কিস্তনে ফাটাইব আমার লাগার মানুষ, যেমন আতা ভাই তাই স্মল ভিকটিম, বেশি নাই, তার পয়সা গেছে না, তাই তো ধনী মানুষ, আমি তো গরিব মানুষ, আমার যে গেছে বুঝছেন নি, আমি তো বুঝলাম আমার 1 লাখ টাকা, আমি তা একবারে শুরু তো নেই। আর আমি আর একটা বিপদ করছি কিতা, আমি যার এদিকে টাকা পাঠাইছি এ বেচারা লেগে আমার হৌর বাড়ির মানুষ, তখন হৌর বাড়ির মানুষ তো বিশ্বাস করা যায় হৌর বাড়ির মানুষ যেহেতু আমি হৌর বাড়ির মানুষ দিয়ে ফাটাইছি আমি টাকাটা, এর মাঝে আমার হালারেও কইছি ফাটা ইগিয়ে ফাটাইছে বাক্কা পয়সা, তখন 2 টাকার 2 তো আমার, আপনার প্রেশার আছে, আমি প্রেশারে মানি। ওখান তো আমি যেটা দেখলাম, আর ও যে আতাবাই তারা যারা লিডার, আমি রেসপেক্টে কে হইলাম, তারা ঘুমাইবা পাবলিকর খান্দা, পাবলিকর দুঃখে তারা দুঃখিত হইতা নাই, তারা একটা মিটিং ডাকবা মানুষের লোক দেখাইবার লাগি, এটা তো না আমিও জনাই, যেমন আমার তো কিছু দায়িত্ব আছিল, আমি কিছু করছি না, কারণ আমার তো আমি নিজে ভিকটিম, আমি কিতা করতাম আমি চিন্তা করি পাই না, আমি যার খান্দার যাই এগিয়ে উঠিয়া কয় তোমরা যাও না, এখানে বারিস্টার আতাবাই কিতা করেন বলে, বারিস্টার আতাবাই তো খালি ইন্টারভিউ দেন আর টেলিভিশনও যাই, এই কমিউনিটির ঘটনা ঘটে, কেউ কিছু করেন না, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। আজকে আপনি যে প্রোগ্রাম করছেন, কদিন বাদে আপনিও করতেন না প্রোগ্রাম, আমিও করতাম না প্রোগ্রাম, আমরা বুঝি দিব, কারণ সানাম ভাইয়ে দিবা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তার নয়া অ্যাপসর, জি আপনি আমি বন্ধ। সো আমি মনে করি আর কি, তারা বিরুদ্ধেও যদি যায়, মানুষে লিগেল ওয়েতে ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষে টাকা পাঠায়। But I think it's time where now আমরা যে মানে টাইম আইছে এখন, even if Sanam Bhai gives us advert, we will still talk against him because if he's done wrong, he's done wrong. না বাদে আপনারা okay Faizi bhai, আপনার last word please. Last word to our community. না, আমি যেটা আগেও বলেছি, কমিউনিটি সচেতন হইলে এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাইচা থাকা সম্ভব। এখানে আমাদের ফার্স্ট অফ যে কমিউনিটি যারা টাকা পাঠাচ্ছে, তারা নিজের আইডি দেওয়া, নিজের রিসিপ্ট দেওয়া, নিজে টাকা পাঠাক, ডকুমেন্ট দেওয়া, তাহলে এরকম হ্যাপেন্স হবে না। দ্বিতীয়ত যারা এজেন্ট আছে তাদেরকেও বলবো, অল্প লাভের জন্য কমিউনিটির ক্ষতি করেন না। একজন সচেতন ব্যক্তি আপনার কাছে আসলে সে ঠিকই পাঠায়, একজন অসচেতন ব্যক্তিকে তাকে সচেতন করা ওই এজেন্টের দায়িত্ব আমি মনে করি। তাহলে আশা করি এই ধরনেরই ঘটবে না। আর বিশেষ করে যাকে খুঁজে পাবেন, টাচ করতে পারবেন, ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে বেশি জড়িত হন, তাহলে আপনারা অন্তত কোশ্চেন করতে পারবেন, অ্যান্সার পাবেন, খুঁজে পাবেন তাদেরকে। ধন্যবাদ। ভাই বারবার শুয়ে কইছেন as the great chair of the Greater Sylhet Council, আপনার তো কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে। when these kind of Greater Sylhet Council, মানে আপনারা what are you doing about this? একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, আপনি যদি পিপলরে, যেটা আমার ফরাজ ভাই অলরেডি করার চেষ্টা করছেন, আপনি যদি মাস পিপলরে অ্যাওয়ার না করেন এবং একজন মানুষের রিসিপ্ট লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যাড্রেস এবং তার নাম, তার আইডিটা ঠিক আছে কিনা এটাও দেখিয়া যদি পাঠায়, তখন এজেন্ট যদিও 2 নম্বরে কিচ্ছু করতে চায়, পারতো নাই, হ্যাঁ তার পাওনাটা। কিন্তু এদিকেও আবার ইয়ে করতে হবে, কারণ যারা দৌড় তুলিলাই হোম অফিসে, যেমন কাটিলমেন্ট করলিল ভিসা, হ্যাঁ বেটা তো এখন পুলিশ দেখালো তো মনে হয় এটা এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ইমিগ্রেশনের আইসে, কথা বুঝছেন নি।
এরা জানেন না যে তার বাংলাদেশি বৈধ ইউদিও হে ফাটাই পাসপোর্ট তার আইডেন্টিটি সবে দিয়া ফাটাইতে পারবো তখন হেও গিয়া একজনের লোকে খানে আনে কইয়া ভাই আমার কিছু পয়সা ফাটানি লাগে কথা বুঝছেন নি তো এই ধরনের একটা মাস অ্যাওয়ার প্রোগ্রাম বুঝলাম কিন্তু গেটের সিলেট কাউন্সিলর তো হিউজ নেটওয়ার্ক থ্রুআউট দ্য কান্ট্রি আপনারা তো এই ক্যাম্পেইন সেট করতে পারবা আপনার আমরা কোনো ফান্ডিং নাই দেখো কাউ যে উইন্ডার্স স্কিমও আস্তা দেশে যখন মানুষে খুদি লইছেন তখনও আমরা সেমিনার করছি সিম্পোজিয়াম করছি এই ধরনের করিয়া যাওয়ার চেষ্টা করি লাগে না তো ভাই আজকাল তো এভরিথিং ইজ হিয়ার হ্যাঁ ওয়ান ক্লিক টু অল ইউর মেম্বার্স বি অ্যাওয়ে ডোন্ট সেন্ড মানি হ্যাঁ উইদাউট বুঝছেননি অথরাইজেশন আমরা এই ধরনের একটা অ্যাওয়ারনেস আস্থা ইয়েতে সারমু আমরা নেটওয়ার্কিং এর মাঝে সারমু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ Sanam bhai, I'm going to ask you the last word. I know please don't take us wrong. I think the whole reason we invited you here today because we have a lot of respect for you. You've been a great, a friend, a community activist, a businessman for our community. And আমরা চাই না যে এই ধরনের দুর্ঘটনায় আপনার নাম বদনাম হইতো, আপনার রেপুটেশন বদনাম হইতো, আর we don't want any kind of accusations towards you. Unfortunately, that's what we say. So please, your last word to the viewers. How can you reassure those people that are money lose করছে কিলে আপনারা reassure করবা হোকা? Thank you. Definitely আমি শাহগুলোর পক্ষ থেকে একটা ইনশিওর করার লাগি যে আমি হাইয়েস্ট লয়ার ইদেশর তারারে আমরা রিক্রুট করছি জাস্ট ফর হেল্প ফার্স্ট অ্যাপয়েন্ট করছি জাস্ট টু প্রোটেক্ট আওয়ার পাবলিক মানি ফয়েল হইল ইভেন দো স্মল ওয়ার্ল্ডে আমরা গাইডলাইন দিছে টাইম টু টাইম আর কি এখন স্মল ওয়ার্ল্ড ইটস এ ডিফারেন্ট কোম্পানি যেগুলো আমি অনেক কমেন্টস করতাম পারতাম না বিহাফ বাট আমি যতটুকু ব্যক্তি হিসাবে যেহেতু আমি ইন্ডোজ করছি নিয়ে যতটুকু আমার বেস্ট করার আই এম ডুইং ইট ইভেন ফাইন্যান্সিয়ালি আমি তোকে অনেক পে করলাম লয়ার ফ্লোরে আর কি টু প্রোটেক্ট আওয়ার মানি এর ফলে লোক আমরা যে রেমিটেন্স যেটা আর কি আমি প্রায় সবসময় যে আমরা গত 2 বছর তোর রেমিটেন্স ফেয়ার শুরু হয়েছে আমরা অ্যাওয়ারনেস জানাইলাম আমরা ফজলুল হোসেন যে আপনি যে এজেন্টের মাধ্যমে ছাড়বা ওগুলো যখন তারা নাম আছে কি না এরপর মোবাইলেও আপনার গুগলে গিয়েও কুইক সার্চ করে দেখ বা এফসিআই রেগুলেটেড আছে কি না যেগুলো আর কি দেখলে যে আপনার মানিটা প্রোটেক্ট করা আছে কি না ওগুলো একটু সচেতন আপনারা উইতুই বাকি আর একটা আমরা লোকাল যারা ব্যবসা ইস্টাবলিশমেন্ট লং টাইম ধরে আসুন আর কি তার মাধ্যমে যেহেতু আরও একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে আর কি যে হাই রেট দেখে অনেক যায়নি গিয়ে কি আপনার হ্যাঁ স্মল ওয়ার্ল্ড একটা আমি ক্লিয়ার করলাম যে হাই রেটটা যে আইসে যেগুলো আসলে আমরা গত 6 মাস ধরে চালাইলাম আর কি আপনার গতিকে এগুলো নট অনলি 1 উইক আর কি তো আপনারা সচেতন থাকবা যে হঠাৎ করি গুগলে গিয়েও সার্চ করলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেট দেখলেও দেখতে পারবা মধ্যে যখন 3 টাকা বেশি 60 টাকা বেশি তা ডেফিনেটলি আপনি মনে হয় যে সামথিং ইজ গোয়িং অন আরও একটা অনেক আমি করতাম চাই আমি এখনো যেহেতু আমি এসি লাইভ আর কি বা আপনারা যে দেখাইবা যে আরও একটা অ্যাপস আছে মার্কেটও আর কি হঠাৎ সাডেনলি হলে একটা বিগ চাঙ্ক মুভ হয়ে গেছে আর কি আপনার মানুষের পয়সা তার ওই অ্যাপসের মাধ্যমে কিন্তু অরিজিনাল খেয়েও হইতে পারত না এই অ্যাপসটা হই আছে না আছে খারে ধরতে পারবা যদি যায় এই ধরনের লিকুইডেশনও বা এডমিশনও যায় আর কি সো এই ওয়ারনেসটা আমরা আক্তনে হইলাম যে আপনার খুব কেয়ারফুল দেখান জানো হ্যাঁ ফরাজিবে যেটা হইছেন বা আমার যেটা আছে অ্যাটলিস্ট তো আমরা আসি অথবা আমরা অ্যাসেট আছে অথবা আমরা গড়েন বিক্রি করে আমরা দিমু পয়সা বুঝছেন ইভেন দো আমরা সেফ গার্ডিংও পয়সা আছে কিন্তু এই ধরনের কোম্পানি অ্যাপস যদি আপনার ছাড়া দিয়ে একটা আমরা কমিউনিটি লাগে হাই রিস্ক কইলাম কারণ তারা অলমোস্ট আই বিলিভ তো 40 to 50% মার্কেট নিচে গিয়ে তারা কি অ্যাপসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখন মতো কেউ জানলাম না আদৌ হই আছে না আছে ও একটা গ্রে এরিয়া রয়ে গেছে দাম না ফোয়া লাগতো না এগুলো আমরা মেনশন করতাম না যেহেতু আমরা করে দেন জাস্ট অ্যাওয়ারনেস আর কি আর আমরা যখন যারা ভিউয়ার আসুন একটু ক্লিয়ারিফাই শুনলাম হচ্ছে মার্কেটে অনেক কিছু শোনা যার তো যতটুকু আমরা জানা মতো আমরা টাইম টু টাইম শেয়ার করলাম বুঝলেন শেয়ার করলাম বিশ্বাস হতো না আপনার না বিশ্বাস করতো কোন কোম্পানির আপনি যে কোম্পানি এখন দেখতেইব আদৌ হই আছে না আছে মাবা নাই সিরিয়াস আপনার এই যে এই টিভিটা আছে ধরেন এখানে একটা স্টুডিও আছে এখন যদি স্টুডিও নাই কোন দেশে আছে হ্যাঁ যদি প্রচার করে আর নিউজটা কি কতটুকু অথেন্টিক আপনি খুঁজে পাবেন আপনার নামে একটা ক্লেম করে মার্কেটে দিল আপনি তার নামে ক্লেম করবেন কি খুঁজেই পাবেন না কথাটা এরকমই অনলাইনে করবেন কিন্তু তার অফলাইনে যাকে খুঁজে পাবেন যে অনলাইনে আপনার অ্যাপসটা যদি এখনই শাটডাউন হয়ে যায় এই লোকটারে খুঁজে পাবেন কই এই অ্যাপসটা তো আর ওপেন হচ্ছে না হ্যাঁ আর যদি আজকে নেকমানি ধরেন বা সালাম ভাইটা ধরেন আপনি এরে খুঁজবেন এর ছেলে এর বাবা এর গ্রামের বাড়ি এর আর কি ভাই ব্রাদার কে আছে খুঁজে পাবেন ঠিক না
কমিউনিটিতে যে আসলে ওই হসুর বাড়িতে বেড়াইতে গেছে না এ বাড়িতে আছে, এই জন্য আমি মনে করি অনলাইনেও ছাড়লে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ট্রেস আউট করতে পারবেন ওই thank you, ধরনের thank you, কোম্পানিটা করে। gentlemen, thank you so much. Please do forgive us if we have in any way upset you, or in any way you feel that we've done disservice to you. That's not our intention. Our intention, viewers, like I said from beginning, is to talk about the facts, talk about the issues, and look at how we can move forward as a community and how we can learn from our mistake. It's important to learn from our mistake. Onek suggestion aise aske ekhan theke onek suggestion aise, then ei din ghotono hoise small world, tarpor hoise ei কি হইল আপনার নাম ফাস্ট সলিউশন, তারপর আরো দুই একটা ফাইনালি আতাবে মুখ হইছে, হ্যাঁ আরো দুই একটা হইছে। এই ঘটনা হওয়ার পরে তারপরও তো আমরা মানে we don't learn, we still go because of a small profit lagi, small profit lagi. This is what we have to understand. Forget your small profit, look for the bigger picture, which is, go by the legal source, go by the procedure, যেন আপনি ক্লেম করতে পারবা, যেন আপনি গিয়ে 100 বার আপনি গিয়ে মানে একটারে রিক্লেম করতে পারবা, তারপরে একটারে আপনি ফাইট করতে পারবা। If you send money in illegal way, if you send money through other sources, already you've lost. So please, সবার কাছে রিকোয়েস্ট আমরা, in future, from now on, if you are sending money to Bangladesh or any other country, please send it through the proper way, the proper channel, so at least you have the right, to claim it, at least you have the right to challenge it. Otherwise, খালি গৌরব ইয়া আর ভিডিও মালাইয়া এন্ডে কথা হওয়া এন্ডে কথা হওয়া কোনো ডিফারেন্স মালাইতো নাই। No, unfortunately, it makes no difference. So thank you once again, gentlemen, and Asha Khurram, you'll join us next week when we'll talk about another important issue in our community. Once again, please remember, this show is not about bringing guests here to humiliate them, to embarrass them, to criticize them. No, it's about what happened, why it happened, and how we as a community can work together to make sure it doesn't happen in the future. Until then, Assalamu alaikum.